14 மெத்தட். ஆமா, அதான் 4 தான். 14. कृष्णा कीर्तन 14 மெத்தட். ஆமா, அதான் 4 தான். 14. ஒரு நிமிஷம். I will put it. Shut goes Ami Ashtika on difficulty. Lyrics in English. Yes. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from Bhagavatam. Okay, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷட்கு சுவாமிகள். ஸோ நேற்று எல்லாரும் வந்து they have the wonderful session. ஓகே, அது ஆல்ரெடி எல்லா லிங்க்லையுமே போட்டிருப்பாங்க. மணிமேகலை மாதாஜி பார்த்துக்கோங்க. என்னடி பிரபுஜியுடைய பிரவச்சன். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளா அவர் யதார்த்தமா தான் பேசிட்டு இருந்தார். பட் இட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச் ஆக்சுவலி. ஓகே, நம்ம இப்போ ஷட்கோ சுவாமிகள். நான் ஃபுல்லா ஒரு ஃபுல்லா பாடுறேன். நீங்க அப்புறமா பாடுங்க, ரெண்டு லைனா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृताम्बोनिधि धीराधीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ अड़गो कृष्णो कृष्णो कीर्तनगानन कृष्णो कीर्तनगाननर्तनपरो प्रेमामृताम्बोनिधि धीराधीरजनप्रियौ प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितौ चैतन्य कृपावरौ भुवि भुवो वारावहन्तारकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ श्रीचैतन्यकृपापरौ भुवि भवो वारावहन्तारकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ।
ना शास्त्रविचारणैकनिपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणौ नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणौ सद्धर्मसंस्थापकौ सद्धर्मसंस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने लोकानां त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ करौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालगौ राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधारविन्द पदारविन्द भजना भजना नन्देन मत्तालिकौ Thank वन्दे रूपसनातनौ सनातनौ रघुयुगौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ श्रीजीवगोपालकौ गौराङ्गे गुणानुवर्णनविधौ श्रद्धा समृद्ध्यै अन्वितौ पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृतम् गोविन्दगानामृतैः श्रीगौराङ्गगुणानुवर्णनविधौ पापोदापनिकृन्तनौ तनुप्रतम् गोविन्दगानामृतैः गानामृतैः आनन्दाम्बुदिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालगौ आनन्दाम्बुदिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ आनन्दनिस्तारकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ कैवल्यनिवासनातनौ श्रीजीवगोपालकौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ व्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रीनिं सदा तुच्छ्रभत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकन्तास्त्रितौ दग्ध्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिं मण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छ्रवत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कारुण्या कौपीनगन्धाश्रितौ आश्रितौ गोपीभावरसामृतां विलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुर्मुहुः वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालगौ गोपी भावरसामृताप्ति लहरी लहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ रघुयुगौ जीवगोपालकौ कूजत्कोकिलहंससारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्नविचित्रविभूषितौ
निबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने कूजद्कोकिलहंससारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविडपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतौ जीवार्ततौ यौ मुदा वन्दे रूपसनादनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालगौ राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतौ जीवार्ततौ यौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालगौ साङ्ख्यापूरकनामगाननटिभिः कालावसानी कृतौ निद्राहारविकारकदिविजितौ छत्यन्तदीनौ च यौ संख्यापूर्वकनामगाननदिभिः कालावसानी कृतौ निद्राहारविहारकादिविजितौ साध्यन्तदीनौ च यौ राधाकृष्णगुणास्मृतेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूपसनादनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालगौ राधाकृष्णगुणास्मृतेर्मधुरिमना नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ राधाकुण्डतटे कलिन्दतनया क्षीरे च वंशीवटे प्रेमो माधवसत् अशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा राधाकुण्डतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशातशेषदशया ग्रासकस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ जगदा हरेर्गुणवरम् भावाविभूतौ मुडा वन्दे रूपसनादनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालगौ गायन्तौ च सदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ हे राधे व्रजदेवि गचललिते हे नन्दे सुनोकुता श्रीगोवर्धनकल्पपटपतले कालिन्दी वने कुता हे राधे व्रजदेवि हे चललिते हे नन्दसूनोकुता श्रीगोवर्धनकल्पपादपदले कालिन्दीवने कुतः
शान्ताविधि सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ भूषण्डा विधि सर्वतो वृजपुरे केदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ரொம்ப அற்புதமா பாடுனீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ். ஓகே, இப்போ நாம் இப்போ செஷனுக்குள்ள போகலாம். 16வது ஸ்லோகம். யார் வாசிக்க போறீங்கன்றது கையை பொறுத்துங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. जय महालक्ष्मी माता जी, कलावती माता जी हरे कृष्णा. இருபத்திரண்டு 16 व्यक्तम् आत्मवताम् आत्मभगवान् आत्मभावनाः स्वनाम अनुग्रहाये मां सिद्धरूपी सरदि अजाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे व्यक्तम आत्मवदाम आत्मा माताजी भगवान 14 माताजी 14 माताजी 14 14. ஆமா மாதாஜி 14 தான் பதிக்கணும் மாதாஜி. ओके फाइन. सर जय जय महालक्ष्मी माता जी वासिंग. भवत्सी कुशल प्रसन्न आत्मा रामेशि नेष्यदे कुशला कुशला यत्र न सन्ति मदि वृद्धय. यस भवत्सी कुशल प्रश्न आत्मरामेषि देश्यते कुशल कुशला यत्र न सन्ति मदि वृद्धयः. பவத்சி உங்களுக்கு குச்சல நல்லதிஷ்டம் பிரஸ்ன கேள்வி ஆத்ம ஆராமேஷி எப்போதும் ஆன்மீக இன்பத்தில் திளைப்பவன் ந ஈஷ்யதே தேவையில்லை குச்சல நல்லதிஷ்டம் அகுசவா அமங்கலம் எத்திர எங்கே ந இல்லை சந்தி வெளிப்படுதல் மதி விருத்தயக மனயூகம் ஒருங்கிணைந்து. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை எழுதியவர் யோசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். பிருது மகாராஜா தொடர்ந்து கூறினார், நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆன்மீக இன்பத்தில் திளைப்பவர்கள் ஆதலினால் உங்களிடம் நல்லதிஷ்டம் அல்லது துரதிஷ்டத்தை பற்றி கேட்க வேண்டிய தேவை இல்லை. மங்களம் அல்லது அமங்கலம் போன்றவற்றினால் ஏற்படும் மனக்குழப்பங்கள் உங்களிடம் தோன்றுவதில்லை. பொருளுரை சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் அந்திய 4.176 இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது. அத்வைத்ததே பத்ரா பத்ர ஞான சப மனோதர்ம ஏய் பால ஏமந்த ஏய் சப பிரமக. பௌதிக உலகத்தில் மங்களங்களும் அமங்கலங்களும் மன யூகங்களே ஆகும். ஏனென்றால் இவை பௌதிக உலகோடு உண்டாகும் தொடர்பினாலேயே தோன்றுகின்றன. இதுதான் ஆத்ம மாயா அல்லது மயக்கம் எனப்படுகிறது. கனவுகளில் நாம் காணும் பல விஷயங்களை நாமே நேரடியாக அனுபவிக்கின்றோம் என்று நாம் கருதுவது போல் ஜட இயற்கையால் படைக்கப்பட்ட இந்த உடலையே நாம் என்று அது கொஞ்சம் கீழே இருக்கணும் என்று கருதுகின்றோம். ஆனால் ஆத்மா எப்பொழுதுமே தெய்வீகமானதாகும். அது பௌதிகத்தால் மூடப்படும் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. இவ்வாறு மூடும் மேலாடையே கனவு அல்லது மாய தோற்றம் எனப்படுகிறது. பகவத்கீதை 2.62 இது மேலும் கூறப்படுகிறது. சங்கா சஞ்சாயத்தே காமக. தொடர்பின் மூலமே நாம் செயற்கையான பௌதிக தேவைகளை உண்டு பண்ணி கொள்கின்றோம்.
யாயதே விஷயான் பும்ச சங்கஸ்தேஷு பஜாயதே. நாம் நமது அடிப்படையான உண்மை நிலையினை மறந்துவிட்டு பொருள் சுகத்தை அனுபவிக்க நாட்டம் கொள்ளும் பொழுது நமது பொருளாசைகள் வெளிப்படுகின்றன. அதனால் நாம் பல்வேறு வகையான பொருள் இன்பங்களோடு தொடர்பு கொள்கின்றோம். பொருள்களின் இன்பத்தினால் குழப்பங்கள் விரைவிலேயே தோன்றுகின்றன. ஏனென்றால் அவற்றின் மீதுள்ள பற்றுதலினால் அவற்றை அனுபவிக்கும் ஆசையின் தீவிரமும் பேரார்வமும் அதிகரிக்கின்றன. இப்பொய்யான இன்பம் நமக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்காத போது மற்றொரு மாயையான ஆத்திரம் தோன்றுகிறது. ஆத்திரத்தின் வெளிப்பாட்டினால் அம்மாயை மிகவும் வலிமை பெறுகிறது. இவ்வாறு நாம் மாயையினால் மயக்கப்படும் பொழுது கிருஷ்ணரோடு நமக்கு இருக்கும் உறவை மறக்கின்றோம். இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வை மறக்கும் பொழுது நமது உண்மையான புத்தி மேன்மை தோல்வியடைகிறது. இவ்வாறு நாம் இப்பௌதிக உலகில் மாட்டிக்கொள்கிறோம். பகவத்கீதை 2.63 குரோதாத் பவதி சம்மோக சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமக ஸ்மிருதி பிரம்சாத் புத்தி நாசோ புத்தி நாசாத் பிரணஷ்யதி. பௌதிக தொடர்பினால் நாம் நமது ஆன்மீக விழிப்புணர்வை இழக்கின்றோம். அதனைத் தொடர்ந்து மங்களம் அமங்கலம் தொடர்பான கேள்வி பிறக்கின்றது. ஆனால் ஆத்மராமர் அல்லது தன்னை அறிந்தோர்கள் இது போன்ற கேள்விகளை தாண்டி விடுகின்றனர். இந்த ஆத்மாராமர்கள் அல்லது தன்னை உணர்ந்த பெரியவர்கள் ஆன்மீக இன்பத்தில் மேலும் வளர்ச்சியுற்று முழுமுதற் கடவுளோடு தொடர்பு கொள்ளும் நிலையினை எய்துகின்றனர். இதுவே வாழ்வின் நிறைவாகும். ஆரம்பத்தில் குமாரர்கள் தம்மை உணர்ந்த குணாதீதர்களாக விளங்கினார்கள். படிப்படியாக அவர்கள் பரமபுருஷனின் தீராத விளையாட்டுகளினால் கவரப்பட்டார்கள். முடிவாக முழுமுதற் கடவுளிடத்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களிடத்து ஈர்வினை மயக்கமான மங்களம் அமங்கலம் போன்றவை தோன்றுவதே இல்லை. பிருது மகாராஜா கூட மங்களத்தை பற்றி குமாரர்களுக்காக இல்லாது தனது சொந்த நன்மைக்காகவே கேட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ கலாவதி மாதாஜி. வாசிப்போம். தத் அகம் கிருத விஸ்ரம்ப சீஹ்ருதோ வஸ்தபஸ்மினாம் சம்பிருச்சே பவயேதஸ்மின் க்ஷேமகேனாஞ்சயா பவேத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத் அகம் கிருத விஸ்ரம்ப சுக்ருதோ வஸ்தபஸ்வினாம் சம்பிருச்சே பவயேதஸ்மின் க்ஷேமகேனாஞ்சசா பவேத். தத் ஆகையினால் அகம் நான் கிருத விசரம்ப முற்றிலும் உறுதியளிக்கப்பட்டு சீகிருதல் நண்பன் வா எங்கள் தபஸ்வினாம் பௌதீக வேதனையில் உழன்று சம்பிருச்சே கேட்பதற்கு விரும்புகிறேன். பவே இப்பௌதீக உலகில் ஏதஸ்மின் இந்த ஸ்ரேம முதிர்ந்த உண்மை கேன அதன் மூலமாக அஞ்ஞசா தாமதமின்றி பவேத் அடையக்கூடும். மொழிபெயர்ப்பு. பௌதீக வாழ்க்கை நெருப்பில் எரிந்து கொண்டிருப்பவர்களின் உற்ற துணைவர்கள் நீங்கள்தான் என்பதில் நான் உறுதியுடையவனாய் இருக்கின்றேன். ஆகையினால் இப்பௌதீக உலகில் எவ்வாறு நாங்கள் எங்கள் உயர்ந்த லட்சியத்தினை விரைவில் எய்தக்கூடும் என்று கேட்க விரும்புகின்றேன். பொருளுரை. தெய்வீக அருளாளர்கள் யார் மிக அதிகமாக பௌதீக ஈடுபாடு உடையவர்களாக இருக்கின்றார் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக வீடுகள் தோறும் செல்லும் பொழுது அவர்கள் தங்கள் சுயநலத்திற்காக அவ்வாறு செல்கின்றனர் என்று யாரும் கருதக்கூடாது. தெய்வீக அருளாளர்கள் லோகாயதவாதிகளிடம் செல்வது புனிதமான விஷயங்களை அவர்களிடம் எடுத்துரைப்பதற்கேயாகும். மகாராஜா பிரித்து இவ்வுண்மையினை உணர்ந்தவர். ஆகையினால் தான் அவர் குமாரர்களின் நலத்தை பற்றியெல்லாம் கேட்டு காலத்தை வீணாக்காது நான் இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து விரைவில் விடுதலை பெற முடியுமா என்று கேட்டார். இது பிரித்து மகாராஜா தனக்காக மட்டுமே கேட்ட கேள்வி அல்ல. இது சாதாரண மனிதன் பாடம் பெறுவதற்காக கேட்கப்பட்டது. ஒருவன் ஒரு தெய்வீக அருளாளரை சந்திக்க நேர்ந்தால் உடனடியாக அவரை சரணடைந்து இந்த பௌதீக வாழ்க்கை துன்பத்திலிருந்து அவன் எப்போது விடுதலை பெறுவான் என்று கேட்க வேண்டும். ஆகையினால் தான் நரோத்தமதாச தாக்கூர் கூறுகிறார், சம்சார விசானலே தீவானிசி ஹியா ஜலே ஜீடாய்த்தே நா கைனு உபாயக. பௌதீக வேதனையில் நாம் எப்பொழுதும் துன்புறுகின்றோம். நமது இதயங்கள் எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றன. ஆனாலும் நமக்கு அதிலிருந்து வெளிவரும் மார்க்கம் தெரியவில்லை. உலகாயாதவாதி கூட ஒரு தபஸ்வியே, அதாவது அவனும் ஜடத்தின் வேதனையினால் எப்பொழுதும் துன்புறுகின்றான்.
ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சரணடையும் போது ஒருவன் இப்பௌதீக துன்பங்கள் எல்லாவற்றிலும் இருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். இதுவும் கூட நரோத்தமதாச தாகூரினால் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கோலோகேர பிரேம தன ஹரிநாம சங்கீர்த்தன ரதினா ஜன்மிலகேனே தயா. நரோத்தமதாச தாக்கூர் கழிவிறக்கம் கொள்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தின் உன்னதமான அதிர்வின் மீது மோகம் கொண்டு தான் அதை தொடராமல் போய்விட்டேனே என்று முடிவாக இப்பௌதீக உலகில் ஜடத்தின் வலியினால் துன்புறுபவர்கள் எல்லோரும் பகவானின் உண்மையான பக்தர்களான தெய்வீக அருளாளர்களோடு தொடர்பு கொண்டு மகா மந்திரமான ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே என்பதை ஓத வேண்டும். லோகாயதவாதிகளுக்கு அது ஒன்றுதான் புனிதமான வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங். व्यक्तम् आत्मवदाम् आत्मा भगवान् आत्मभावनः स्वानाम् अनुग्रहाये मां सिद्धरूपी सरदि अजाः. हरे कृष्णा माताजी, धन्यवाद प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यक्तम आत्मवदाम आत्म भगवान आत्म भावनः स्वानम अनुग्रहो ஏமாம் சித்த ரூபி சரதி அஜ. வியக்தம் தெளிவாக, ஆத்மவாதம் உன்னதமானவர்களின் ஆத்மா வாழ்க்கை லட்சியம், பகவான் முழுமுதற் கடவுள், ஆத்ம பாவனா உயிர்களை கடைத்தேற்றுவதையே விரும்புகின்றார். ஸ்வானாம் அவரது பக்தர்கள், அனுகிரகாய கருணை காட்டுவதில், இமாம் இந்த வழியில், சித்த ரூபி முற்றிலும் தன்னை உணர்ந்தோர், சரதி பயணிக்கின்றனர், அஜ நாராயணர். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுள் தன் அங்கத்தில் முக்கிய அங்கங்களாக விளங்கும் உயிர்களை கடைத்தேற்றுவதிலேயே எப்போதும் ஆர்வமுடையராக இருக்கின்றனர். அவர்கள் சிறந்த நன்மைக்காக பகவான் உங்களை போன்ற தன்னை உணர்ந்த ஞானிகளின் வடிவத்தில் எல்லா உலகங்களுக்கும் வருகை தருகிறார். பொருளுரை. பல்வேறு விதமான தெய்வீக அருளாளர்கள் இருக்கின்றனர். அவர்கள் ஞானிகள் அல்லது குணாதீதர்கள், யோக சித்தர்கள் மற்றும் முழுமுதற் கடவுளின் அனைத்து பக்தர்கள் என்று. குமாரர்களும் முதலில் ஞானிகளாகவும் யோகிகளாகவும் இருந்து இறுதியில் பக்தர்கள் ஆனவர்கள். முதலில் அவர்கள் குணாதீதர்களாக இருந்து பின்னர் பக்தி தொண்டில் உயர்ந்தவர்கள். ஆதலினால் அவர்கள் உயர்ந்த தெய்வீக அருளாளர்கள் ஆவர். பக்தர்கள் என்பவர்கள் பந்தப்பட்ட ஆன்மாக்களுக்கு உண்மையான விழிப்புணர்வை தரும் முழுமுதற் கடவுளின் தொண்டர்கள் ஆவர். அவர்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை ஊட்டி அவைகள் ஞானம் பெறுவதற்காக பிரபஞ்சம் முழுவதும் பயணம் செய்கின்றனர். சிறந்த பக்தர்கள் ஆத்மவத், அதாவது பரமாத்மாவை நன்கு உணர்ந்தவர்கள் ஆவர். பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுள் எல்லோர் மனங்களிலும் இருந்து கொண்டு அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் உன்னத நிலையினை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சித்து கொண்டிருக்கின்றார். அதனாலேயே அவர் ஆத்ம பாவனா என்று அழைக்கப்படுகிறார். முழுமுதற் கடவுள் ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு தன்னை பற்றி அறியும் உணர்வை கொடுப்பதற்காக எப்போதும் முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் ஒரு நண்பனை போல தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு அவரற்குரிய விருப்பங்களை நிறைவு செய்வதற்குரிய வசதிகளை அருளுகின்றார். இதில் வரும் ஆத்மாவதாம், அதாவது என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரி என்று 3 வகையான பக்தர்கள் உண்டு. புதிதாக வந்தவர் சமய போதகர் மற்றும் மகா பாகவத அல்லது மேன்மையான உயர்ந்த பக்தர். உயர்ந்த பக்தர் என்பவர் வேதங்களின் முடிவுகளை எடுத்து உயர்ந்த ஞானம் உடையவர்கள். இவ்வாறு அவர்கள் பக்தர்கள் ஆகின்றனர். உண்மையில் அவர்தான் உணர்ந்து கொள்வதோடு வேதங்களின் ஆதார வலிமையால் மற்றவர்களையும் உணரச் செய்யும் ஆற்றல் மிக்கவராக இருக்கின்றார். இவ்வுயர்ந்த பக்தர்கள் எல்லா உயிர்களுமே எந்தவித வேறுபாடுமின்றி முழுமுதற் கடவுளின் முக்கியமான அங்கமே என்று பார்க்கக்கூடியவராக இருக்கின்றார்கள். சமய போதகர் எனப்படும் மத்தியம அதிகாரி சாத்திரங்களில் தேர்ச்சி பெற்றவராக இருப்பதோடு பிறரை ஏற்றுக்கொள்ள செய்யக்கூடியவராகவும் இருக்கின்றார். ஆனால் அவர் நன்மை தீமைகளிலிருந்து வேறுபாடுடையவராக விளங்குகின்றார். அதாவது மத்தியம அதிகாரி அசுரத்தன்மை மிக்க உயிர்களை பற்றி அக்கனவு கொள்வதில்லை. இப்புதிய கனிஷ்ட அதிகாரி
சாத்திர அறிவு அதிகம் பெறாதவர்களாக இருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளிடத்து முழு நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்கின்றனர். ஆனால் குமாரர்களோ பாகவதர்கள் ஆவார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் முழு மெய்ப்பொருளை முற்றிலும் நன்கு கற்ற பின்னரே பக்தர்கள் ஆனவர்கள். அதாவது அவர்கள் வேத முடிவுகளில் தேர்ந்தவர்கள். பகவத்கீதையிலே பகவான் கூறுகிறார், ஏராளமான பக்தர்கள் தனக்கு இருந்தாலும் வேத முறைகளை நன்கறிந்த பக்தனே தனக்கு மிகவும் அன்புடையவன் ஆவான் என்கிறார். ஒவ்வொருவரும் தம்முடைய மனநிலைக்கேற்றவாறே உயர வேண்டும் என்று முயற்சிக்கின்றனர். கர்மிகள் எனப்படும் புலன் விரும்பிகள் புலன் நுகர்ச்சி ஒன்றே உயர்ந்தது என்று முயற்சிக்கின்றனர். ஞானிகள் உன்னதமாக நினைப்பது என்னவென்றால் பகவானிடம் ஜோதியுடன் ஒன்று கலந்திட வேண்டும் என்பது. ஆனால் ஒரு பக்தனின் உன்னதமான இடம் என்னவென்றால் முழுமுதற் கடவுளின் பெருமைகளை உலகம் முழுவதும் பரப்ப வேண்டும் என்பது. ஆகையினால் பக்தர்களே பரமபுருஷரின் உண்மையான பிரதிநிதிகள் ஆவர். ஏனென்றால் அவர்கள் நாராயணரை தங்கள் மனங்களில் சுமந்து கொண்டு நேரடியாக நாராயணர்களைப் போலவே இவ்வுலகமெங்கும் சென்று அவர் பெருமைகளை பரப்பி வருகின்றனர். நாராயணரின் பிரதிநிதியும் நாராயணை போன்றவர்தான். அதற்காக அவர் மாயாவாதியை போல் தான் உண்மையிலேயே நாராயணர் ஆகிவிட்டோம் என்று முடிவு செய்வதில்லை. பொதுவாக மாயாவாதிகளால் ஓர் துறவி நாராயணர் என்றே அழைக்கப்படுகின்றார். அவர்களது கருத்து என்னவென்றால் துறவரும் மேற்கொண்ட உடனேயே ஒருவர் நாராயணருக்கு சமமானவரா அல்லது நாராயணராகவே ஆகிவிடுகின்றார் என்பது. ஆனால் வைணவர்களின் முடிவு வேறு விதமானது. அது ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் அவர்களால் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது. சாட்சாத் திரிவேண சமஸ்த சாஸ்திரை யுக்தஸ்ததா பாவியதே ஏவ சத்பிக கிந்து பிரபோர்யக பிரிய ஏவ தஸ்ய வந்தே குரோர்ஹ ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். வைணவ கொள்கையின்படி நாராயணரை போலத்தான் அவர் பக்தர்களும். இது அவர்கள் நாராயணராகவே ஆகின்றனர் என்பதனால் அல்ல, அவர்கள் நாராயணரின் நம்பிக்கைக்குரிய திருத்தொண்டர்கள் ஆனதினால். இவ்வாறு உயர்ந்த பெரியோர்களை பொதுவாக மக்களின் நலன் விரும்பும் ஆன்மீக குருக்களாக இருக்கின்றனர். ஆகையினால் தான் நாராயணரின் புகழ் பரப்பும் ஒரு ஆன்மீக குரு நாராயணரை போலவே ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவருக்குரிய மரியாதைகளும் தரப்பட வேண்டியவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, வெரி நைஸ். வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? வினிதா கேசி மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம். மைத்ரேய உவாச்ச ப்ருதோஸ்தத்சிக்தம் ஆகார்ணய சாரம் சிஷ்டுமிதம் மதுः சம்யமான இவ ப்ரீத்யா குமாரா பிரத்யுவாச்சः. हरे कृष्ण माताजी. मैत्रेय उवाच पृथोस्तत्सीक्तम् आकर्ण्य सारं सीष्टुमद्मितं मतु श्याम स्मायमान इव प्रीत्या कुमार प्रत्युवाचक. மைத்ரேய உவாச்ச. மகாமுனிவரான மைத்ரேயர் தொடர்ந்து கூறினார். பிருது மன்னரின் தத் அந்த சீக்தம் வேத முடிவு ஆகர்ணிய கேட்பதற்கு சாரம் மிகுந்த வலிவுடையது சிஷ்டு சரியானது மிதம் குறைந்தது மது கேட்பதற்கு இனிமையாக ஸ்மயமான புன்னகையுடன் இவ போல பிரீத்யா மிகுந்த திருப்தியுடன் குமார பிரம்மச்சாரி பிரத்யுவாச பதிலுத்தார். இவ்வாறு மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. மகாமுனிவர் மைத்ரேயர் தொடர்ந்து கூறினார். பிரம்மச்சாரிகளில் சிறந்த சனத்குமாரர்கள் பிருது மன்னரின் அர்த்தமுள்ள சரியான முற்றிலும் மதிப்புமிக்க வார்த்தைகளினால் ஆன கேட்பதற்கு மிகவும் இனிமையான பேச்சினை கேட்டு முழு நிறைவுடன் புன்னகை பூத்து கீழ்கண்டபடி பேசத் துவங்கினர். பொருளுரை. குமாரர்களின் முன்னே பிருது மகாராஜா பேசிய பேச்சு மிகவும் பாராட்டிற்குரிய ஒன்றாய் இருந்தது. ஏனென்றால் அப்பேச்சு எல்லா நயங்களும் உடையதாய் இருந்தது. ஒரு சொற்பொழிவு அல்லது உரை பொறுக்கியெடுத்த வார்த்தைகளினால் கேட்பதற்கு இனிமையாக சூழ்நிலைக்கு பொருந்துவதாக இருக்க வேண்டும். இக்குணங்கள் எல்லாமே பிருது மகாராஜாவின் பேச்சில் இருந்தன.
ஏனென்றால் அவர் சிறந்த பக்தர் என்றோ. அதனால்தான் எஸ்யாஸ்தி பக்திர் பகவதி அகிஞ்சனா சார்வைர் குணைஸ் தத்ர சமாசதே சீராகா. அதாவது முழுமுதற் கடவுளிடத்து தொய்வில்லாத தெய்வ நம்பிக்கை உடையவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் அவன் எல்லா நல்ல தன்மைகளையும் தன்னிடத்தே வெளிப்படுத்துபவனாக இருக்கிறான். பாகவதம் 5.18.12 இவ்வாறு குமாரர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்ததனால் மேலும் சனத்குமாரர்கள் கீழ்கண்டவாறு பேசலுற்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. भवत्सी कुशल प्रसन्न आत्मा रामेशि नेष्यते कुशला कुशला यत्र नासन्ति मदीवृद्धय. பிருத்து மகாராஜா தொடர்ந்து பேசலாகின்றார். யாரை பார்த்து? 4 குமாரர்களை பார்த்து. அவரிடத்துல அதாவது எல்லா இடங்களிலுமே நாம பார்க்கறது காமனா என்னன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழக்கூடிய மக்களுக்கு எது நன்மை பயக்க வல்லதுன்ட்டு அந்த அதாவது யார்கிட்ட கேட்கிறோமோ அதுக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவா ஒருத்தவங்க இருந்து கேட்பாங்க. இப்போ பகவத்கீதையே பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை முழுவதுமே பேசப்பட்டது யாருக்காக? அர்ஜுனனுக்காக மட்டும் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துதான். அர்ஜுனன் நம்ம சார்பா இருந்து நமக்கு என்னெல்லாம் கேள்விகள் வரும் பிற்காலத்துலன்றத தீர்க்கதர்ஷியா ஆலோசனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொஷின்ஸா கேட்கறான் இல்லையா? அது போல இந்த இடத்துல அல்டிமேட் குட்னஸ் ஃபார் தட் இஸ் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள். அதுதான் எல்லா ஜனங்களுமே இறைவன்கிட்ட கேட்கறது. அதே கேள்வியை தான் இந்த 4 குமார்களிடத்துலயுமே பிருத்து மகாராஜா கேட்கிறார். சோ இதை நாம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சோ பிருத்து மகாராஜா தொடர்ந்து சொல்றார், நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆன்மீக இன்பத்தில் திளைப்பவர்கள். ஏனென்றால் அவங்க மானச புத்திரர்கள் இல்லையா? பிரம்மருடைய மானச புத்திரர்கள் வெறுமனே ஆன்மீகத்தில் திளைத்திருப்பவர்கள். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க இதே அந்த எப்பொழுதுமே ஆன்மீகத்துல நிலை பெற்று இருக்கக்கூடிய பக்குவத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க. ஆதலினால் உங்களிடம் நல்ல அதிர்ஷ்டம் அல்லது துரதிர்ஷ்டத்தை பற்றி கேட்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது. அதெல்லாம் ஒரு பக்குவமடைந்த ஒரு ஆத்மாவுக்கு நல்லது கெட்டது இல்ல, இன்பம் துன்பம் லாப நஷ்டம் எல்லாம் சமநோக்கோடு பார்க்கக்கூடிய அந்த பாவம் என்பது அவர்களிடத்துல வந்திருக்கும். இப்ப பிருத்து மகாராஜா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் இருக்கார். அதனால தெரிஞ்ச ஒன்றை கேட்கறது அதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லையா? அது ஒரு மனிதனுடைய நிலை கொள்ளக்கூடிய தன்மை. ஒரு மனிதன் எவ்வாறு ஒரு விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றான் இல்லையா? இப்ப எனக்கு மங்களமா தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தருக்கு அது அமங்கலமா தெரியலாம். ஏன்னா அவருடைய உணர்தல் அப்படிப்பட்டது இல்லையா? ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அலசி ஆராயக்கூடிய அந்த பண்பு வேறுபட்டது. ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருக்கவே மாட்டாங்க. there will be slight variation even though உடன் பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் அந்த கருத்து வேறுபாடு இல்லையா? ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபே அவ்வளவு கருத்து வேறுபாடு இருப்பாங்க. ஆனாலும் இருவரும் ஒன்றாக ஜீவனத்தை நடத்திட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி இருவருக்கு மத்தியில கண்டிப்பா வேறுபாடு என்பது இருக்கும். அது ஹலோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மங்களம் அமங்கலம் இது அகர்மா. நீங்க பகவத்கீதையில படிக்கும் பொழுது கர்மா விகர்மா அகர்மா அந்த குவாலிட்டிஸ் படிக்கும் பொழுது இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் நாரதர் இருப்பார் இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த இதுல அகர்மா பத்தி படிச்சிருக்கோம். மங்களம் அமங்கலத்தை பத்தி, அதாவது அதனால பாதிக்கப்படாதவங்க, மங்களத்தையும் அமங்கலத்தையும் ஒருபோல பாவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம், அப்படிப்பட்டவங்க தான் அகர்மவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படும். கர்மவாதிகள். கர்மவாதின்னா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியவன் தான் கர்மவாதியின் பெயர். இவங்க எந்தவித பலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் நற்காரியங்களை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களை அவர்கள் துன்பமாக பாதிக்க மாட்டார்கள். சாரி, ஓகே. சோ அப்படிப்பட்ட மங்களம் அல்லது அமங்கலம் போன்றவற்றினால் ஏற்படும் மனக்குழப்பங்கள்
உங்களிடம் தோன்றுவதில்லை அப்படின்னு யாரை பத்தி சொல்றாரு இந்த இடத்துல? பிருத்து மகாராஜா வந்து அந்த 4 குமாரர்களுடைய குவாலிட்டிஸை பத்தி இந்த இடத்துல பேசுறாரு. உண்மையிலே பிருத்து மகாராஜாவும் இப்படிப்பட்ட பண்புகளை கொண்டவர் தான். அவருக்கும் மங்களம் அமங்கலம் இல்லை இதெல்லாமே ஒருபோல பாவிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவத்தை கொண்டவர். ஸோ சைத்தன்ய சரிதாமிரத் தைவதே பத்ரா பத்ரா ஞான சபா மனோத்ரமா ஏ பாலா ஏ மந்தா ஏ சபா பிரமா. அதாவது பௌதீக உலகத்தில் மங்களங்களும் அமங்கலமும் மனயூகங்களே ஆகும். ரொம்ப அழகான வார்த்தை இது இல்லையா? ஞான சப மனோதர்மா, மனோதர்மான்னு சொல்லிட்டார். அதாவது எதெல்லாம் தர்மம் என்றால் என்ன அர்த்தம்னா நம்முடைய நிலை. தர்மம் என்பது ஒரு நிலை ஆக்சுவல் இல்லையா? நாம் எதை பரிபாலிக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம தர்மமா எடுத்துப்போம். ஸோ இப்போ மனோதர்மம் என்பது மனம் கொள்ளக்கூடிய நிலை அது இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து ஒரு செயலை வந்து மங்களமா கருதுறதும் அமங்கலமா கருதுறதுமே வந்து அந்தந்த நபருடைய நிலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வீட்டுல இருந்து வெளியில புறப்படும் போது சகுனத்தை பார்க்கக்கூடியது இல்லையா? இது சாதாரண ஒரு விஷயம்தான். யாராவது நல்ல மங்களகரமா இருக்கிறவங்க வந்தா அன்னைக்கு எல்லாமே வந்து நமக்கு நன்மைகள் தெரியும் அப்படின்னுட்டு சாதாரணமா எதிர்பார்க்குது. ஆனா சில பேர் வந்து எதை பத்தியுமே வருத்தப்படாம போயிட்டு அவங்களுடைய காரியங்களை அவங்க நிறைவேற்றிட்டு வருவாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு மங்களம் அமங்கலம் பத்தி எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஸோ அதாவது நம்முடைய முயற்சி தான் மேன்மை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம். எல்லாருக்குமே அந்த பக்குவம் வந்து வர்றது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது இல்லையா? அதனால மங்களம் அமங்கலம் எல்லாமே நாம மனசுல என்ன கொள்கின்றோமோ அதை பொறுத்து தான். ஸோ ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட நம்ம பூகம்பமா எடுத்துட்டு போகலாம், ஒரு பூகம்பத்தையுமே நம்ம சிறு விஷயமா எடுத்துட்டு போகலாம். இதெல்லாம் மனதினுடைய கற்பனை தான். ஏனென்றால் இவை பௌதிக உலகோடு உண்டாகும் தொடர்பிலாலே தோன்றுகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி பாவம் வந்து ஒருத்தரை நினைக்க வைக்கிறது வந்து அவங்களுடைய குணாதிசயம். அவங்க எந்த குணாதிசயத்துல வந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உறைந்திருக்கிறார்களோ அதற்கேற்றவாறு அவருடைய எண்ண ஓட்டங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்கள் எல்லாமே அவர்கள் வந்து அவ்வாறே எடுத்து செல்வார்கள். ஸோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப பார்த்தேன்னா பலன் கருதும் செயல்கள்ல செய்யக்கூடியவங்க ரஜோகுணம் இல்லையா? தாமசிக்க இயல்புல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நல்லது கெட்டது வேறுபாடு பார்க்கக்கூடிய மனம் இல்லை. ஆனா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து நன்மையும் தீமையும் இரண்டையும் ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை வந்து வளர்த்து சுத்த சத்துவ நிலையை வந்து அவர்கள் அடைவார்கள். ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இப்படி நம்ம ஒருவர் மனநிலை தன்னுணர்வு பாதையில இருக்கிறவங்க வந்து ஏனென்றால் இவை பௌதீக உலகோடு உண்டாகும் தொடர்பினாலேயே தோன்றுகிறது இல்லையா? இந்த பௌதீக உலகம் எதோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது? 3 குணங்களோட தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது. அதனால எந்த குணாதிசயத்தோடு அந்த மனிதன் வந்து அடங்கியிருக்கானோ அப்படியே அவனுடைய செயல்பாடுகளுமே வந்து அமைந்துவிடும். இதுதான் ஆத்ம மாயையா அல்லது மயக்கம் எனப்படுகிறது. ஸோ இல்லையா? மனதளவுல நாம கலக்கத்துல வந்து இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு மங்களமாகும் அமங்கலமாகும் எல்லாமே தோன்றும். ஆனா ஸ்திரமான மனம் கொண்டவர்களுக்கு மங்களம் அமங்கலம் இரண்டுமே ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் என்பது அவர்களிடத்துல இருக்கும். மேலும் கனவுகளில் நாம் காணும் விஷயங்களை நாமே நேரடியாக அனுபவிக்கின்றோம் என்று நாம் கூறுவது போல ஜட இயற்கையினால் நேத்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது இந்த ஜட செயல்கள் எல்லாமே தற்காலிகமானது, மாயை இல்லையா? ஸோ இப்படி அதுல ஒண்ணு கனவு கூட. கனவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ரீலா போகும். நம்ம தூங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிஜமாவே நடக்கிற மாதிரி நாமும் அதுல இன்வால்வ் ஆகி ஒரு நல்ல செய்தியோ இல்லை ஒரு கெட்ட செய்தியோ வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய மன ரீதியா வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம். சடனா எழுந்து பார்ப்போம். ஆனா சுற்றுப்புறத்துல எதுவுமே அப்படிப்பட்ட நிகழ்வு நிகழக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து நமக்கு காண்பது கிடையாது இல்லையா? ஸோ ஆனா கனவுல வந்து எல்லாமே நிகழ்ந்துட்டு இருப்போம். ஸோ இது எதனால் என்றால் நாம இன்னும் அதாவது கனவை வந்து கனவு வாழ்க்கையில வந்து அவ்வளவு ஆழ்ந்து போயிடுறோம். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். கனவை வந்து மயமா வச்சு நாம பிற்காலத்துல ஏதோ ஒன்று கணிக்கின்றோம் இல்லையா? ஸோ மங்களமான பொருட்கள் வந்தால் கனவில் வந்து மேன்மையானது, அதே அமங்கலமான பொருட்களுக்கு வந்தா நம்ம உடனே ஏதோ ஒன்று ஆபத்து நம்மளை தேடி வர்றது அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷன்லாம் நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? ஸோ அது போல ஜட இயற்கையால் படைக்கப்பட்ட இந்த உடலையே நாம் என்று கருதுகின்றோம். பேசிக்கலி பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம். அதனாலதான் நமக்கு இது எல்லாமே இந்த உடல் உபாதைகள் கனவுல வந்தா கூட நாம வந்து அது உண்மை என்று நம்பக்கூடிய நிலைக்கு நாம் எவ்வாறு செல்கின்றோம் என்றால்
மூல காரணமே இந்த உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன் தான். பௌதிக தளத்திலிருந்து நாம் நோக்குவதால் மட்டுமே ஏற்படக்கூடிய சூழல்கள் தான். எப்ப நாம் ஆன்மீக தளத்துல வந்து நம்மள நாம் உயர்த்தி கொள்கின்றோமோ அப்போ நம்ம வந்து கண்டிப்பா இங்கே நடக்கக்கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. அமிர்த மாதாஜி தான் நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆனால் ஆத்மா எப்பொழுதும் தெய்வீகமானது. அதாவது இந்த ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்ம உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டதா நாம் நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே ஆத்ம ஞானத்தை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மணிமேகலை மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆத்மா எப்பொழுதும் தெய்வீகமானதாகும். அது பௌதிகத்தால் அப்படி அவங்களுக்கு மியூட் பண்ண முடியலன்னா அவங்கள எக்ஸிட் பண்ணி மீண்டும் என்ட்ரி ஆக சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் ஆத்மா எப்பொழுதும் தெய்வீகமானதாகும். அது பௌதிகத்தால் மூடப்படும் என்ற கேள்விக்கு இடம் கிடையாது, கண்டிப்பா கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு பண்புகளை தான் நாம போர்வையா போர்த்தின்னு இருக்குமே தவிர அது வந்து பௌதிகத்தால் வந்து தானா வந்து எப்பவுமே முடிக்கொள்ளாது. நாம தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து வரும்பொழுது நம்முடைய உணர்வுகளை கொண்டு நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்தூல உடலும் மற்றும் சூக்ஷ்ம உடலும் நம்முடைய உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆத்மா எதுவுமே பண்றது கிடையாது. அது வந்து நம்ம மூடவும் முடியாது. அதாவது இவ்வாறு மூடும் மேலாடையே கனவு அல்லது மாயத் தோற்றம் எனப்படுகிறது இல்லையா. சூக்ஷ்மம் மற்றும் ஸ்தூலம் வந்து உண்மை என்று நம்பி இல்லையா, அது ஒரு மாயை தோற்றம் தான். அதாவது தற்காலிகமானது அனைத்துமே வந்து மாயை, நித்தியமானது அனைத்துமே வந்து ஆன்மீகம். இந்த ரெண்டு லாஜிக்கை வந்து நம்ம மனசுல எப்பவுமே வந்து பதிய வச்சுக்கணும் இல்லையா. தற்காலிகம் மாயை இரண்டும் ஒன்றையே குறிக்கும், ஏனென்றால் அது காலத்துக்கு உட்பட்டது இல்லையா. அதே வந்து ஆத்மா எனக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லையா, முழுவதுமே ஆன்மீக நிலையை கொண்டது. அது எப்பொழுதுமே நித்தியமாக வாழ்வது. அதற்கு பிறப்பு இறப்பு என்பது கிடையாது. எல்லாமே இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஆனால் ஆத்மா எப்பொழுதுமே தெய்வீகமானது. அது பௌதிகத்தால் மூடப்படும் என்ற கேள்விக்கே இடம் கிடையாது இல்லையா. பௌதிகத்தால் அது என்றைக்கும் மூடப்படுவது கிடையாது. நாம தான் இந்த ஆத்மாவை என்ன பண்றோம், நம்முடைய பண்புகளால வந்து ஒரு ஒரு சட்டையை போல நினைக்கிறோமே ஒழிய உண்மையிலே அது வந்து ஆத்மாவை வந்து ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலையை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. மேலும் நாம் என்ன நம்முடைய கடமை என்ன என்பதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. வெறுமனே வந்து இந்த புலன்களின் செயல்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா, மனசு, புத்தி, அகங்காரம், தோன்றாத அருவத்தினுடைய ஒரு பண்பு, இத்தனையுமே வந்து ஒரு மனிதனை வந்து ஆட்டி படைக்கிறது இல்லையா. சோ அதனால நாம எப்போதுமே பர்மனண்டா வந்து மூடிடுறது கிடையாது. அந்த திரையை விளக்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நம்ம கிட்டே இறைவன் கொடுத்திருக்கார். எப்போ நாம பக்தி தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்துகின்றோமோ அப்போ இறைவன் நமக்கு அந்த திரையை விளக்குறதுக்கான வாய்ப்பையுமே வந்து அமைத்து கொடுக்கிறார். ஸோ கனவு ஓடிண்டே இருக்கும். ஆனா கனவு என்பது உண்மைதான், கனவு இல்லைன்னு ஆகாது. ஆனா அது ரியாலிட்டியில நம்ம எழுந்து பார்த்தோம்னே நம்மளை சுத்தி எல்லாம் நேச்சுரலா தான் இருக்கும் இல்லையா. அப்ப இது வரைக்கும் போனது என்னது, மாயை அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதை 2.62 இது மேலும் கூறப்படுகிறது. சந்தா சஞ்சாயத்தே காமா இல்லையா. உங்களுக்கு அந்த சக்கரம் இருக்கும், நீங்க செகண்ட் சாப்டர்ல படிக்கும் பொழுது இல்லையா. ஒரு செகண்ட், அறுபத்தி ரெண்டு. இறைவன் மீது நிலை நிறுத்தினா நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனா அதை விடுத்துட்டு தியாயத்தோ விஷயான் பும்ச சங்கஸ் தேஜோ பஜாயத்தே சங்கா சஞ்சாயத்தே காமா காம குரோத அபிஜாயத்தே இல்லையா. ஸோ ஒரு ஆத்மா என்ன பண்ணுது, அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு சின்ன டிசையர் இல்லையா, அது என்ன பண்ணும், இது வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் மட்டும்தான் ஒரு வாட்டி ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனா அதை மீண்டும் மீண்டும் எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, மனசுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதற்கேற்ற புத்தியும் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. அதனால கண்டம்ப்ளேட்டிங் த ஆப்ஜெக்ட், புலன்களின் செயல்கள் வந்து
தன்னிச்சையாக, அதாவது பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், உண்ணுதல், பேசுதல், இது எல்லாமே புலன்களுடைய செயல்கள் இல்லையா? ஸோ இப்படிப்பட்டது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை வந்து மேன்மேலும் எடுத்துட்டு போகும். அதனால a person develops attachment. ஸோ அதன் அந்த அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், ஓகே, இந்த புலன்கள் வந்து செயல்பட்டால் ஒழிய ஆத்மாவில் எந்த மாற்றமும் கண்டிப்பா வராது. பக்குவம் அடையிறது வந்து இந்த புலன்களுடைய செயல்களால் தான் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன பண்றாங்க, அதன் மீது மீண்டும் மீண்டும் ஆசை கொள்ளும் பொழுது அந்த செயல் மீது வந்து பற்றுதலை வந்து வளர்த்து கொள்கிறாங்க. ஒருவர் வந்து அப்படிப்பட்ட பற்றுதலை வந்து காமமாக இல்லையா அப்படின்னா அது அடைந்தே தீரணும், அது இல்லாம என்னால வாழ முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வரும் பொழுது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த மோகம் என்பது உற்பத்தி ஆகும் இல்லையா? ஸோ அந்த மோகத்தினால் நாம் என்ன ஆகும், வீழ்ச்சி தான் அடையும். புத்தி வந்து வேதலிக்கும். குரோதாத் பவதி சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமஹ ஸ்மிருதி விஸ்மாத் புத்தி நாசோ புத்தி நாசாத் பிரணஷ்யதி இல்லையா? ஒன் ஃபால் டவுன். கோபத்திலிருந்து இப்ப அதை அடையணுன்றதுக்காக அவங்களுடைய முயற்சி ஏற்படும். அடையாதப்ப என்ன வரும், கோபம் வரும். கோபத்தினால் வந்து நாம் என்ன செயல்கள் செய்கின்றோம், என்ன பேசுகின்றோம், இதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்காது. இப்போ நாம கூட ஒரு ப்ரமோஷனல் மெசேஜ் இல்லைன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு பேங்க் ரிலேட்டட் மெசேஜ் ஏதோ ஒன்று நமக்கு வரும் பொழுது நம்ம அதை சில சமயங்கள் இக்னோர் பண்றோம். அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாதப்போ ஆனால் நம்முடைய டிரான்சாக்ஷன் வந்து கரெக்டா போகுதா இல்லையான்ற கேட்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது போல இந்த அது நமக்கு ஆகல, நமக்கு சரியா அப்டேட்ஸ் வரல அப்படின்னாக்க உடனே என்ன ஆகும், நமக்கு கோபம் என்பது நிறைய வரும் இல்லையா? கோபத்திற்கு ஒரு பர்டிகுலர் காரணம் என்று சொல்ல முடியாது. நாம் எதை விரும்புகின்றோமோ அதை அடைய முடியாதப்ப கண்டிப்பா கோபம் என்பது வரும். ஸோ அதனால மனக்குழப்பம், கலக்கம் இதெல்லாமே ஏற்படுகிறது. ஸோ அந்த அதாவது டெல்யூஷன்னா மாயையில இருக்கிறது. அதனால் ஏற்படக்கூடிய குழப்பம், கலப்பம் இந்த மனதுக்கு வந்து அதாவது ஞாபக சக்தியை வந்து நினைவு தப்பக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்து தள்ளிவிடும். ஸோ நினைவு தப்பி விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸும் லாஸ் ஆயிடும் இல்லையா? அண்ட் வென் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் லாஸ்ட் ஒன் ஃபால்ஸ் டவுன் இன்டு த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இல்லையா? ஸோ அதாவது நாம் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து தவறி விழறோம். ஆனா எதன் வழியா வருவோம், மழை வழியாகும். விளைச்சல், தானியம் மீண்டும் வந்து இந்த யாக சக்கரத்தை நீங்க ஞாபகம் வச்சு ஓகே. மேலும் வந்து நாம் நமது அடிப்படையான உண்மை நிலையினை மறந்துவிட்டு பொருள் சுகத்தை அனுபவிக்க நாட்டம் கொள்ளும் பொழுது எஸ் நாம யார் என்பதை மறந்து நாம் ஆத்ம நிலையில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத மறந்து இந்த உடல் ரீதியான ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் கொண்டு இந்த நாக்குக்கு சுவை கொடுக்கணும், நாக்கு வந்து நிறைய பேசணும் இல்லையா? காது வந்து எல்லாத்தையுமே கேட்டுக்கணும். அதே மாதிரி வந்து கண்கள் எல்லாவற்றையுமே பார்க்கக்கூடியது. அது நன்மை தீமை என்பதெல்லாம் பெருசா நம்ம எடுத்துட்டு போறது கிடையாது இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம மறந்துடும். அப்போ நாம எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து செயல்படுறோம், ஆக்சுவலி வந்து நம்ம இதுல இருந்து பௌதீக தளத்துல இருந்து செயல்படுறோம்னு அர்த்தம். எப்போ ஆன்மீக தளம் வருதோ அப்ப நமக்கு அந்த கோபம் வராது. கிடைக்கவில்லை என்றாலும் இது நம்முடைய பிராப்தம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போகக்கூடிய மனப்போக்கம் இருக்கும். அதே வந்து பௌதீகத்துல இருந்தா கண்டிப்பா நாம எவ்வாறு நோக்குவோம், நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளோடு தான் நோக்குவோம். ஸோ மேலும் வந்து தியாயத்தே விஷயான் பும்ச சங்கஸ் ஜெயதே தே பஜாயதே. நாம் நமது அடிப்படையான உண்மை நிலையை மறந்துவிட்டு பொருள் சுகத்தை அனுபவிக்க நாட்டம் கொள்ளும் பொழுது நமது பொருள் ஆசைகள் வந்து வெளிப்படுகின்றன. அந்த ஆசையை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். ஆனால் அதனால் நாம் பல்வேறு வகையான பொருள் இன்பங்களோடு தொடர்பு கொள்கின்றோம். எஸ், இது நமக்கு கிடைச்சா ரொம்ப நல்லது இல்லையா? அப்படி பொருள்களின் இன்பத்தினால் குழப்பங்கள் விரைவில் தோன்றுகின்றன இல்லையா? எந்த பொருள் வாங்கினாலுமே நமக்கு வந்து குழப்பம் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாம் ஒரு சாதாரணமா நீங்க எல்லாருமே சமையல் செய்யக்கூடியதுதான். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சடனா வந்து வெங்கல பாத்திரம், அந்த பாத்திரத்துல வந்து சமைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது இல்லையா? ஸோ அதற்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க, வெங்கல பாத்திரம் வாங்கிட்டு வராங்க இல்லையா? ஸோ அப்படி அதை கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம், உணவு படைத்து இறைவனுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம். ஆனா அதையே இன்னொருத்தர் வந்து நீங்க உபயோகப்படுத்துறத பார்த்து தானும் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதலை ஏற்படுத்திக்கிறாங்க.
அவங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா இவங்க மனசுல வந்து அந்த பொறாமை இது எல்லாமே வரும். காமம், குரோதம் எல்லாம் வந்து நிற்கும் இல்லையா? அவங்க மட்டும் பண்றாங்களே, நாம பண்ண முடியலையே. உண்மையிலேயே அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது இல்லையா? சோ நாம அந்த பொருள் ஆசைகளை வந்து நாம் என்ன பண்றோம், அடக்காமலே நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கிறோம். அதனால நாம் பல்வேறு வகையான பொருள் இன்பங்களோட என்ன பண்றோம், இதுதான் வேணும், இது இது வந்தாதான் எனக்கு வந்து இன்பம் தரும், இந்த மாதிரியான saree வாங்கினாதான் எனக்கு பிடிக்கும் இல்லையா, இப்படிப்பட்ட புடவை தான் நான் கட்டுவேன், இப்படிப்பட்ட அதாவது நகை தான் எனக்கு பிடிக்கும். எல்லாமே ஒன்னொன்னு மீது நாம் என்ன பண்றோம், ஆசைகள் எல்லாம் வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா? அது கிடைக்கலன்னா ஐயோ அது நல்ல டிசைன்பா, அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன்ப்பா, நான் வாங்கவே முடியலப்பா அப்படிங்கிறது சும்மா வெளியில நம்ம வெளிப்படுத்தக்கூடியது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள அதை வாங்கவே முடியலையே, சோ நான் போய் போய் இதை வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நான் மனசே திருப்தி இருக்கா, விரக்தி வரும் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் மனிதனுக்கு வரக்கூடிய உபாதைகள் தான். இதை வந்து உந்துதல்கள் தான், நம்ம யாருமே மறுக்க முடியாது இல்லையா? சோ ஆனா ஓரளவுக்கு பக்குவமானவங்க வந்து எதுவா இருந்தா என்ன, போட்டுக்கலாமே, உபயோகப்படுத்தலாமே இல்லையா, அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தை வந்து வளர்த்துக்குவாங்க. சோ அந்த பக்குவத்துக்கு வரணும்னா நாம பக்தி தொண்டுல நம்மளை ஈடுபடுத்தினால் மட்டும்தான் வர முடியும், இல்லைன்னா வராது. ஏனென்றால் அவற்றின் மீதுள்ள பற்றுதலினால் அவற்றை அனுபவிக்கும் ஆசை தீவிரமும் இல்லையா, ரொம்ப ஒரே பிராரமும் அதிகரிக்க செய்கிறது இல்லையா? அப்பொய்யான இன்பம் நமக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்காத பொழுது, சொல்லும் பொழுதே வியாக்கியானத்துல எவ்வளவு அழகா சொல்றார் பிரபுபாதர் இல்லையா, அது பொய்யான இன்பம் அப்படின்ட்டு. நாம் அத நிரந்தரமான இன்பமாகத்தான் கருதுறோம். ஆனா உண்மையிலேயே அது தற்காலிகமான எண்ண ஓட்டத்துல மட்டும்தான் உட்கார்ந்து இருக்குமே. நேத்து என்ன நினைச்சோன்றது இன்னைக்கு நமக்கு கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்காது. ஓரளவுக்கு அது நினைச்சதை வந்து என்ன செயல்ல ஈடுபட்டோம்னு யாராவது நம்மள கொஸ்டின் கேட்டால் ஒழிய அதை நம்ம மீண்டும் போய் திரும்பி பார்க்கவே மாட்டோம் இல்லையா? முடிஞ்ச கதை முடிஞ்சது அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம. நேற்று 10 நாட்களுக்கு முன்னாடி செய்தது இப்ப நம்ம துவாரகா யாத்திரை போயிட்டு வந்தோம். ஓவராலா தான் அன்னைக்கு வந்த மறுநாளே உங்களுக்கு எல்லாம் விஷயம் சொல்லிட்டேன். ஆனா இப்ப நீங்க மறுபடியும் என்ன சொல்ல சொன்னீங்கன்னாக்கா எனக்கு எல்லா விஷயங்களுமே அவ்வளவு டெப்தா வந்து அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுவேனான்றது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? மனிதனுடைய ஞாபகம் என்பது அவ்வளவுதான். அதாவது ஞாபக சக்தி கொடுக்கறதும் பகவான் தான், அதே மாதிரி வந்து மறக்க வைக்கிறதும் பகவான் தான். நான் எந்த அளவுக்கு அந்த செயல் மீது ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறேனோ அதற்கேற்றவாறு அதை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் இல்லையா? இப்ப ஆன்மீகத்துல நான் ரொம்பவுமே தெளிச்சிருந்தா அப்ப கண்டிப்பா ஒவ்வொரு செயலுமே நான் என்னால எடுத்துரைக்க முடியும். ஆனா அதே வந்து ஒரு மேலோட்டமான ஒரு பக்தி கொண்டிருந்தா எல்லாத்தையுமே என்னால வந்து சொல்ல முடியாது இல்லையா? இது என்னுடைய ஈடுபாடை பொறுத்து. அதே போலதான் பௌதீகம் கூட. பௌதீகம் ஆன்மீகம் இரண்டுமே வந்து ஒன்றுதான். ஆனா ஒன்று நமக்கு மேன்மையான பாதையை எடுத்து கொடுக்கும், இன்னொன்று வந்து நம்மள வந்து இழிவான பாதைக்கு எடுத்து செல்லும். அதுல எவ்வளவு ஈடுபாடு கொள்கின்றோமோ அவ்வளவு மேன்மை உருவோம், அவ்வளவு இழிவான நிலைக்கு போவோம். இதுதான் கான்செப்ட் இல்லையா? டெப்த் வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. நாம் எந்த அளவுக்கு அதன் மீது ஈடுபாடு கொள்கின்றோமோ அதை பொறுத்து தான். இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நோக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. சோ இங்கே அப்படிப்பட்ட ரொம்ப பௌதிகம் எல்லாமே வந்து பொய்யான இன்பம். உண்மையான இன்பம் வந்து ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் நினைச்சு நினைச்சு பார்த்தா கூட நமக்கு வந்து மீண்டும் மீண்டும் இல்லையா? இப்போ சஞ்சயன் என்ன சொல்றான் பகவத்கீதையில கடைசியில, மீண்டும் மீண்டும் வந்து எண்ணி பார்க்கும்போது, அதாவது இந்த மகாத்மாக்கள் இருவருமே, அதாவது அவர்கள் உரையாடினதை வந்து அவன் மீண்டும் மீண்டும் எண்ணி பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு வந்து என்ன ஆகுறது, பேரானந்தம் கொள்கின்றான். அவன் கடைசியில 18th சாப்டர்ல சொல்லுவான் இல்லையா? சோ அது மாதிரி எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரஹ இல்லையா, அவனே தான் சொல்றது இல்லையா? சோ அவர்கள், அதாவது இவர்கள் எங்கிருந்தாலுமே அசாதாரணமான, அதாவது வலிமையும் நியாயமும் செல்வமும் இருப்பது என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயனே வந்து முடிப்பான் அந்த இடத்துல இல்லையா? சோ அப்படின்னா அந்த உத்தமமான ஆத்மாக்களுடைய பாஷை வந்து அவனால வந்து மேன்மையான நிலையை வந்து உணர முடியாது. யாருக்கு? சஞ்சயனுக்கு. ஆனா அவன் வந்து யாருக்கு வந்து ஒரு அதிகாரியா இருக்கான், அதாவது சேவை பண்ணக்கூடிய அதிகாரியா இருக்கான், யாருக்கு? திருதராஷ்டிரனுக்கு. திருதராஷ்டிரனுக்கு இவனோட இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறையில கொஞ்சமாவது சஞ்சயன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை இவன் பெற்றிருந்தால் அவனுடைய பிள்ளைகளை நல்விடத்துல எடுத்துட்டு போயிருப்பான் இல்லையா? ஆனா அவனுக்கு அந்த ஞானத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டே இருந்தாலும் இல்லையா, அவனுடைய ஆசை என்பது, பேராசை என்பது என்ன ஆகுதுனாக்கா பொறாமையும் பேராசையுமே வந்து
அதை அவனை கீழே தள்ளி விட்டுறது. மேன்மையான ஆசைகள் எல்லாமே அவ்வாறுதான் இல்லையா? மேன்மையான ஆசைகளை ஒருத்தர் வளர்த்து கொண்டாலும் இந்த 6 விதமான தீய குணங்களோடு இருக்கும் பொழுது அவங்க வாழ்க்கையில பக்தியில முன்னுக்கு வரவே முடியாது. கண்டிப்பா கீழே தான் விழுவாங்க. அவங்க எப்படிப்பட்ட சேவை பண்ணட்டும், எந்த சேவை பண்ணாலும் இறைவனின் திருஷ்டியில அவனுக்கு நல்ல பாதை இன்னைக்கு இல்லைன்னாலும் நாளைக்கு கிடைக்க பெறுவான். ஆனா அவன் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள்ல பொறாமையும் பேராசையும் இல்லையா? சேவை பண்றதுல ஆசை இருக்க வேண்டும், ஆனால் அடுத்தவர்களுடைய சேவையை நாம எடுத்துட்டு நாம செய்யக்கூடாது. அவர்களுக்கு நாம என்றைக்கும் இடையூறாக செயல்படக்கூடாது. ஒருத்தர் சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப நீங்க கோயிலுக்கு போறீங்க, அங்க புஷ்பம் கட்டின்னு இருக்காங்க. ஒருத்தர் கட்டின்னு இருக்கிறத நானும் கட்டுறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு நம்ம நிறைய பேர் இங்கிதமே தெரியாம இந்த செயல் செய்யறவங்க உண்டு. ஏன்னா தான் மட்டும்தான் அந்த செயலை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட அவங்க செய்துட்டு இருக்காங்களே, அவங்க கண்டினியூ பண்ணட்டும், நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு சேவை எடுத்து செய்யலாம் அப்படிங்கறது எல்லாமே இருக்காது. சில பேர் அதுலயுமே ஒரு பேராசை, அது தவறு. அடுத்தவர்களுடைய சேவையை கவர்ந்து நாம பேராசை கொள்ளக்கூடாது. அங்க சேவை இருந்தா எடுத்துட்டு முழு ஈடுபாடோட ஆனந்தமயம் கொண்டு செய்யறது வேறு, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஆனா இன்னொருத்தருடைய சேவையை பிடுங்கி நாம செய்யணும்னு நினைக்கிறது மிக தவறான ஒன்று. அது தவறு இல்லையா? அதனால நீங்க சேவையில ஈடுபட்டீங்கன்றதுக்காக ஏதாவது ஒரு சுக்குறுத்தி ஒருமையை ஒழிய பாவம் என்பது பலிதம் கொடுக்காது. ஏன்னா ஒருத்தருடைய சேவையை நீங்க தடை செய்றீங்க அந்த இடத்துல இல்லையா? ஒருத்தருடைய சேவையை நாம தடை பண்றோம். இதெல்லாம் நம்ம மனசுல கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சோ இவ்வாறு ஆத்திரத்தின் வெளிப்பாட்டினால், இதெல்லாமே ஆத்திரத்தினால் தான். ஹைப்பரா இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் இது மேஜராவே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஹைப்பர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிறவங்க தான் தான் எல்லாமே பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு அவங்க எல்லாத்துலயுமே எடுத்துட்டு செய்வாங்க ஹைப்பர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஆனா அவங்கக்கிட்ட சில அஜ்ஞானமான செயல்பாடுகளும் இருக்கும். அடுத்தவர்களுக்கு இது என்ன பாதிப்பு ஆச்சுன்றத ஒரே ஒரு க்ஷணம் கூட அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. அந்த அந்த மாதிரி ஒரு திருஷ்டிலேயே போக மாட்டாங்க. அவங்க அந்த 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 மாதிரி ஒரு பார்வையே அவங்களுக்கு இருக்காது. இது அடுத்தவங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு கிடைக்கும், நாம ஏதாவது வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கலாம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்காது. கேட்டு பண்ணணும். ஒரு செயலை நாம என்ன பண்ணணும், கேட்டு பண்ணணும். நாமா போய் அதுல நுழைஞ்சி அவங்களுக்கு இடைஞ்சலை கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. அது எல்லாமே அபராதங்கள் தான். அதற்கும் நாம சேர்த்து அனுபவிக்கணும். அது மிக மிக தவறானது. ஏன்னா அவங்க மனசு ஒரு க்ஷணம் நாம மனதை நோகடித்தால் அது நமக்கு பெரிய பாதிப்பை கொடுக்கும். அதனால எப்பவுமே எங்க போனாலும் நீங்க கோயில்ல சேவைகள் என்று கிடைக்கும் பட்சத்துல அங்க மாதாஜியோ பிரபுஜியோ இருந்தா, எனக்குன்னு ஏதாவது சேவை கொடுத்தா நான் செய்யறேனே, நான் இந்த சேவை செய்யட்டுமா ஃப்ரீயா இருந்தா அப்படின்னு ஒரு பர்மிஷன் கேட்டுட்டு இல்லையா, அவங்க கிட்ட உத்தரவு கேட்டுட்டு பண்ணணும். சோ அவங்களும் நம்மளுடைய இந்த பாவத்தை பார்த்து மெச்சி அவங்களும் ஆனந்தப்படுவாங்க. அப்புறம் அந்த சேவை நீங்க பண்ணுங்கன்ற அந்த இதுவும் கொடுப்பாங்க. சோ அதை விடுத்துட்டு நாம உள்ள நேரா நிறைய பேர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இது நான் ஆக்சுவலி இப்ப நான் யாத்திரையில போகும்போது நான் பார்த்தேன். ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் டெம்பிள்லயும் நான் பார்த்திருக்கேன் இல்லையா? சோ இங்க ரஜபூர் தாம்லயுமே நான் பார்த்திருக்கேன். ஆனா இங்க ரொம்ப தே ஆர் வெரி சீசன்ட். ஆக்சுவலி இந்த டெம்பிள்ல ரொம்ப சீசன்ட். மெஜாரிட்டி ப்ராப்ளமே கிடையாது. நான் அது வரைக்கும் நான் இந்த சேவையில நானும் போனா இந்த சேவை பண்ணட்டுமா, சேவை இருக்கா, சேவை இல்லை மாதாஜின்னா எஸ் போயிட்டு கோயிலை சுத்து, அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம போகணுமே ஒழிய அடுத்தவர்களுடைய சேவைகளை நாம கண்டிப்பா டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது. வி டோன்ட் ஹவ் எனி அத்தாரிட்டி இல்லையா? அவங்க மனசை அவங்க ஏதோ ஒரு ஆசையோட வந்திருப்பாங்க, இறைவனுக்கு பண்ணணும்னு வந்திருப்பாங்க. அதை போய் நாம தடை பண்ணக்கூடாது. ஸோ திஸ் ஆட்டிடியூட் வி நீட் டு டெவலப் இல்லையா? ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி. ஸோ இவ்வாறு நான் மாயையினால் மயக்கம் உறும் பொழுது எஸ் ஹைப்பரா பிஹேவ் பண்றவங்களுடைய செயல்கள் இப்படிதான் இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இல்யூஷன். அவங்க செய்யறது தவறு என்று அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியவே தெரியாது. நீங்க விளக்க கூட முடியாது. ஸோ அந்த படபடப்பு இல்லையா, பொறிஞ்சு தள்ளுறது, இது எல்லாமே இட்ஸ் நாட் த ரைட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். வி ஷுட் அலோவ். அடுத்தவங்களையுமே பேசுறதுக்கு நாம அனுமதிக்கணும் இல்லையா? அடுத்தவங்க தரப்புல இருக்கக்கூடிய நியாயம் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். அவர்கள் தவறாக உணர்ந்திருந்தால் இது இப்படித்தான் நான் நினைச்சேன் அப்படிங்கறது விளக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்புல நாம் இருக்கலாம். அதையும் நாம செய்யணும்.
இல்லையா? இவ்வாறு எடுத்துட்டு போனாதான் அந்த உறவு முறைகளே வந்து ஆரோக்கியமாக செல்லும். இல்லை என்றால் அது வந்து மன மன கஷ்டங்கள்ல தான் வந்து நிலைப்படுத்தும், இல்லையா? சோ அப்படி ஒரு வைஷ்ணவாவை வந்து நாம மன மன கஷ்டத்தை நாம் கொண்டு வந்தோம்னா கடைசியில வந்து நாம we have to suffer, இல்லையா? இது உண்மை. இது இவங்க வைஷ்ணவா ஒன்றும் அவங்களை சஃபர் ஆகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவங்க அந்த சமயத்துல வந்து மன வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க, இல்லையா? தட் வைப்ரேஷன் வில் கேரி ஃபார்வர்ட். தட்ஸ் இட். யாருமே சபிக்கிறது கிடையாது. ஒரு வைஷ்ணவா ஒரு பக்தர் யாருமே அடுத்தவங்களை சபிக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஒரு க்ஷணம் அவங்க மனசுல குறையா அவங்க நினைச்சிட்டாங்கனாலே அந்த பாதிப்பு வந்து நமக்கு கண்டிப்பா வந்து விழும். அதனால நம்ம எப்பவுமே வைஷ்ணவ அபராதுல போய் மாட்டிக்கவே கூடாது. வி ஷுட் நெவர். அவங்க கிரேட் வைஷ்ணவாவோ ஸ்மால் வைஷ்ணவாவோ ஆரம்ப கட்ட கனிஷ்ட அதிகாரியோ யாராக இருந்தாலுமே நாம அவங்களுடைய மனசை நாம நோகடிக்க கூடாது. குரோதாத் பவதி சம்மோக சம்மோக ஸ்மிருதி விப்ரமக ஸ்மிருதி பிரமசாத் புத்தி நாசோ புத்தி நாசாத் பிரணஷ்யதி, இல்லையா? பௌதீக தொடர்பினால் நாம் நமது ஆன்மீக விழிப்புணர்வை இழக்கின்றோம். எஸ், ஏன்னா நாம ஒரு பலனை கருதி தான் அந்த இடத்துக்கு நாம முக்கியமாவே இந்த மனசுல பாத்தீங்கன்னா காம்படிஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். ஒரு புறம் ஆன்மீகத்துல நம்ம போயிட்டே இருக்கும், ஒரு புறம் பௌதிகமும் நமக்கு அது வந்து இழுக்கும் கீழே. இது நாம தானா செய்யறது கிடையாது. நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள், நம்முடைய சுபாவம், நடத்தை, குணாதிசயம் இதுக்கேற்றவாறு என்னன்னா பௌதிகம் ஆன்மீகத்துக்கு மத்தியில வந்து போட்டிகள் நடந்துட்டே இருக்கும். சோ ஆன்மீக இயல்புகள் வந்து வெற்றி கொண்டால் அது அனைவருக்குமே நன்மையை பயக்கும். பௌதீக இயல்புகள் வந்து வெற்றி கொண்டால் அது நம்ம யாருக்கு என்ன டேமேஜ் பண்ணோம்னே நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. நாம முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கணும், அவ்வளவுதான். அதனை தொடர்ந்து மங்களம் அமங்கலம் தொடர்பான கேள்வி எல்லாம் பிறக்கின்றது. ஆனால் ஆத்மாராமர் அல்லது தன்னை அறிந்தோர்கள் இது போன்ற கேள்விகளை வந்து தாண்டி விடுகின்றனர். அதையெல்லாம் கடந்துதான் அவங்க இருப்பாங்க, இல்லையா? இந்த ஆத்மாராமர்கள் அல்லது தன்னுணர்ந்த பெரியவர்கள் ஆன்மீக இன்பத்தில் மேலும் வளர்ச்சி உற்று முழுமுதற் கடவுளோடு தொடர்பு கொள்ளும் நிலையினை எய்துகின்றனர். சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கிறாங்க. எதன் மூலியமா? அவங்க வந்து செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டின் மூலியமாக. இதுவே வாழ்வின் நிறைவாகும். சோ உண்மையிலே ஒருத்தர் அடைய வேண்டிய நிலை இதுதான். ஆரம்பத்தில் குமாரர்கள் தம்மை உணர்ந்த குணாதீதர்களாக விளங்கினார்கள். படிப்படியாக அவர்கள் புருஷரின் தீராத விளையாட்டுகளினால் கவரப்பட்டார்கள். ஏன் முதல்ல அவங்க ஞானிகளா தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இறைவனுடைய லீலைகளை எல்லாம் கேட்ட பிறகு அவங்க வந்து அதனால் ஈர்க்கப்பட்டார்கள். முடிவாக முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டில் பட்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களிடத்தில் இருவினை மயக்கமான மங்களம் அமங்கலம் போன்றவற்றை தோன்றுவதே கிடையாது. கண்டிப்பா இதுக்கு வந்து கால நேரம் இதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க. அனைத்தும் இறைவனுடைய செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பிருத்து மகாராஜா கூட மங்களத்தை பற்றி குமாரர்களுக்காக இல்லாது தனது சொந்த நன்மைக்காகவே கேட்டார். இங்க வந்து அங்கே அவர்களை பற்றி கேட்கல, அவர் தனக்கானது என்று அவர் கேட்டுக்கொள்கிறார். தத் அகம் கிருத விஸ்ரம்ப ஹ்ரீஹ்ருதோ பக்தபஸ்வினாம் சம்பிருஷ்யே பவயேதஸ்மின் சேமகேனாஞ்சசோ பவேத். பௌதிக வாழ்க்கை நெருப்பில் எரிந்து கொண்டிருப்பவர்களின் உற்ற துணைவர்கள் நீங்கள் தான் என்பதில் நான் உறுதியுடையவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா. சோ ஒரு கிரகஸ்தன் கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒருத்தனுக்கு வந்து வழி நடத்துவது வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு, இல்லையா? அததான் இந்த இடத்துல யாரு பிருத்து மகாராஜா வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஆகையினால் இப்பௌதீக உலகில் எவ்வாறு நாங்கள் எந்த உயர்ந்த லட்சியத்தினை விரைவில் எய்தக்கூடும் என்று கேட்க விரும்புகிறேன். அப்படின்னா வாட் இஸ் த அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனாகப்பட்டவனுக்கு வந்து உண்மையிலே அவன் அடைய வேண்டிய இலக்கு எது அப்படிங்கறத வந்து அவங்களுடைய வாயிலிருந்து கேட்கணும்னு நினைச்சு இந்த கொஸ்டினை வந்து பிருத்து மகாராஜ் கேட்கிறார். ஏன் ஆல்ரெடி சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து யார் கேட்டு இருக்கிறது? ஆக்சுவலி பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்டிருக்கார். மேலும் வந்து முதல் கேள்வியே சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில வந்தவங்க கூட வந்து இந்த வெல்ஃபேர், இல்லையா, ஆஃப் த பீப்புள், இல்லையா, அவர் கேட்ட எல்லா மக்களுக்கும் நன்மை அளிக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டது என்னது? சுத கோஸ்வாமி கிட்ட. அல்டிமேட்டா இந்த சேம் கொஸ்டின் நிறைய இடங்கள்ல ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும், இல்லையா? தெய்வீக அருளாளர்கள் யார் மிக அதிகமாக பௌதீக ஈடுபாடுடையவர்களாக இருக்கின்றனர் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக வீடுகள் தோறும் செல்லும் பொழுது அவர்கள் தங்கள் சுயநலத்திற்காக அவ்வாறு செல்கின்றனர் என்று யாரும் கருதக்கூடாது. அவங்க வந்து போய் யாசகம் பெறுவதற்காக நம்ம வீட்டு முன்னாடி வந்திருக்காங்கன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அதாவது கிரகஸ்தர்களை வந்து
அதாவது பக்தி மார்க்கத்துல எழுச்சி உற செய்வதற்காக மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு வீட செல்கிறார்கள். இல்ல பாப்பல போறது இல்ல, அங்கேயே டேர்ன் பண்ணி ரைட்ல போயிருப்பான். திங்க் சி பாகவதம் கேட்கும் பொழுது நீங்க போக்கஸா கேளுங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் பாருங்க, எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆயிடுறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வீடு வீடா வந்து போய் யாசகம் பெறுவது என்பது அவங்களுடைய உணவு தேவைக்காக கிடையாது இல்லையா. நம்ம சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பால் கறக்கக்கூடிய அந்த டைம், அத்தனை டைம் மட்டும்தான் இருப்பார். அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் பாலை வாங்கிட்டு அவர் வந்துருவார். ஆனா அந்த காலத்துக்குள்ளேயும் அந்த கிரகஸ்தருக்கு வந்து தேவையான ஆன்மீக இதெல்லாமே அருள் கிடைத்து விடும். அவங்களும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து எழுச்சி உருவாங்க. இதுதான் ஒரு ஆன்மீக அருளாளருடைய கடமை. உண்மையிலேயே அது நமக்கு தான் நன்மையை ஒழிய ஒரு கிளாஸ் பால் கொடுக்கறதுனால நமக்கு எதுவுமே நாம இறங்கி வந்துட போறது இல்லை இல்லையா. சோ ஆனா உண்மையிலேயே அவங்க வந்து வெளி தோற்றத்துல பார்க்கும் பொழுது அவங்க, அதாவது அவங்களுடைய யாசகத்தை அவங்க வந்து கேட்டு வந்திருக்காங்கன்றது மட்டும்தான் தோன்றும். ஆனா அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தர்களை வந்து பக்தி பாதையில எழுச்சூர செய்வதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள், அது ஹிடன் திங்ஸ் இல்லையா. சோ தெய்வீக அருளாளர்கள் லோகாயுதவாதிகள் செல்வது புனிதமான விஷயங்களை அவர்களும் எடுத்துரைப்பதற்கே ஆகும். மகாராஜா பிரிது இவ்வுண்மையினை உணர்ந்தவர். ஆகையினால் தான் அவர் குமாரர்களின் நலத்தை பற்றியெல்லாம் கேட்டு காலத்தை வீணாக்காது இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து விரைவில் விடுதலை பெற முடியுமா என்ற கொஸ்டின் கேட்கிறார். ஒவ்வொருத்தருமே கேட்க வேண்டிய கேள்வி இது. பிரிது மகாராஜா தனக்காக மட்டும் கேட்ட கேள்வி அல்ல. எவ்வாறு அர்ஜுனர் எல்லாருக்காகவும் கேட்டாரோ அது போல பிரிது மகாராஜா அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்காகவும் சேர்த்துதான் கேட்கிறார். இது சாதாரண மனிதன் பாடம் பெறுவதற்காக கேட்கப்பட்டது. ஒருவன் ஒரு தெய்வீக அருளாளரை சந்திக்க நேர்ந்தால் உடனடியாக அவரை சரணடைந்து இந்த பௌதிக வாழ்க்கை துன்பத்திலிருந்து அவன் எப்பொழுது விடுதலை பெறுவான் என்று கேட்கணும். இதுதான் நம்ம கேட்க வேண்டிய இது. எப்போ மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது, எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கான பிராப்தம் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நாம கண்டிப்பா கேட்கணும். ஆகையினால்தான் நரோத்தமதாச தாகூர் கூறுகிறார், சம்சார விஷனாலே திவானிசி ஹியா ஜுவலே ஜீடாயத்தே நா கைனு உபாய. உபாயம் என்றால் அதாவது ப்ராசஸ், அதற்கான வழி இல்லையா. பௌதிக வேதனையில் விஷானலே இல்லையா. சம்சார என்பது நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கை. விஷானலே மீன்ஸ் அதாவது கஷ்டம். விஷானலே மீன்ஸ் நம்ம வாழக்கூடிய துன்பங்கள், வேதனை இல்லையா. திவானிசி நாம் எப்பொழுதுமே இயா ஜுவலே. ஜுவலே அப்படின்னா அந்த நெருப்பு மாதிரி இல்லையா. சோ அதுல வந்து துன்பம், நெருப்புல இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், துன்பம் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இல்லையா. எப்பொழுதும் துன்புறுகின்றோம். நமது இணையங்கள் ஜீடாயத்தே நா கைனு உபாய. நாம் நமது இதயங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன, ஆனாலும் நமக்கு அதிலிருந்து வெளிவரும் மார்க்கம் தெரியவில்லை. உலகாயுதவாதி கூட ஒரு தபஸ்வீனே, அதாவது அவனும் ஜடத்தின் வேதனையிலிருந்து எப்பொழுதும் துன்புறுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சரணடையும் பொழுதே ஒருவன் இப்பௌதிக துன்பங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். சதா சர்வகாலம் எல்லாருமே உழந்துதான் இருக்கும். எனக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் கூட அந்த கஷ்டத்தை நான் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஐ எம் பாசிங் த்ரூ. எல்லாருமே இல்லையா. சோ சிலது வெளியில சொல்லிக்குவோம் நம்ம, அதாவது நம்முடைய க்ளோஸ் அசோசியேஷன்ல வந்து எனக்கு இப்படி ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கோ, இல்ல வந்து ஒரு யோசனை கொடுங்கோ அப்படின்லாம் நம்ம கேட்போம் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலேயே அந்த கஷ்டத்தை நாம் எல்லாருமே என்ன பண்றோம், தாங்கிதான் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ ஒரு ரோடு பெருக்கக்கூடியவங்க வந்து, உங்க வீட்டு பக்கத்துல 2 பேர் இருந்தாங்க, மரணிச்சாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. அவங்க 2 பேருமே இங்க இருக்கக்கூடிய சுத்து வட்டாரத்துல ரோட பெருக்கி காசை வாங்கி அவங்களோட ஜீவனத்தை வந்து நடத்திட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. அதுவும் எவ்வளவு கடினமான இது இல்லையா. அன்றாடம் குளிக்க முடியாது இல்லையா. அவங்கள பார்க்கவே வந்து அந்த அழுக்கான துணிகள் இதோடதான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எவ்வளவு நல்லதே எல்லாமே நம்ம கொடுத்தா கூட அவங்க they will not change. ஆனா அந்த மாதிரி அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையா நினைச்சுட்டு அந்த துன்பத்திலேயே அவங்க வந்து உழந்து இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க துன்பத்துலதான் இருக்காங்கன்றது ஒரு நாள் கூட அவங்களுக்கு புரிஞ்சதே கிடையாது. ஓகே, அதை வந்து அவங்க இன்னைக்குமே சொன்னது கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் வந்து உணவு, குடிக்கிறதுக்கு காசு, இந்த மாதிரியான நிலையில தான் இருந்தாங்க இல்லையா. அஜ்ஞானத்துல அவ்வளவு அடர்ந்த அஜ்ஞானம் அவர்கள் இருவருமே. சோ அப்படி நம்ம துன்பப்பட்டுட்டே இருக்கோம்
அப்படின்னா ரொம்ப லோவர் லைஃப்ல இருக்கவங்கள கூட துன்பம் பட்டு இருக்காங்க. ஆனா அது வந்து துன்பமாகவே அவங்களுக்கு தெரியாது. அதுதான் பார்ட் ஆஃப் த லைஃப்னு போயிட்டு இருப்போம் நம்ம, இல்லையா? சோ ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ண பண்ண நாம என்ன கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு தெளிவு வந்து நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்க பெறுகின்றோம். சோ இது பண்ண பண்ணதான் வரும், பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ணதான் வரும். இதுவும் கூட நரோத்தம தாச தாகூரால் விளக்கப்பட்டிருக்கு. கோலோகரே பிரேம தன ஹரிநாம சங்கீர்த்தன ரதினா ஜென்மலேகேன ஆயக. அதாவது என்ன சொல்றார் அவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இரக்கம், கம்பேஷனை பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தின் உன்னதமான அதிர்வின் மீது மோகம் கொண்டு தான் அதை தொடராமல் போய்விட்டேனே என்று முடிவாக இப்பௌதிக ஜடத்தின் வழியினால் துன்புறுவர்கள் எல்லாம் பகவானின் உண்மையான பக்தர்களான தெய்வீக அருளாளர்களோடு தொடர்பு கொண்டு மகா மந்திரமான இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓத வேண்டும். லோகாயுதவாதிகளுக்கு அது ஒன்றுதான் புனிதமான வழியாகும். அதாவது அவர் என்ன நினைக்கிறார், நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்திருக்கிறதே எதனால, பகவானுடைய திருநாமங்களையும் அவருடைய வழிபாட்டையும் மறந்ததாலதான் நாம் இங்க வந்திருக்கோம், இல்லையா? சோ மறந்து விட்டேனே அப்படின்னா தன்னுடைய நிலையும், அவரும் இந்த இடத்துக்கு வந்தார் இல்லையா, மறந்ததுனாலதான் அவரும் இங்க வந்தார். ஆனா அவர் செய்த நற்காரியங்கள் வந்து அதை வந்து உணர வைக்கிறதுக்கான ஒரு பாக்கியம் வந்து அவர் பெற்றார். அதனால நம்ம எல்லாருமே எதை வந்து தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளணும், தெய்வீக அருளாளர்கள் அப்படின்னா ஒரு குரு ஆச்சாரியாருடைய அசோசியேஷன், அவருடைய நிழல்ல போய் நம் தஞ்சம் அடைந்து ஆன்மீகமா இருக்கிறதுக்கான அந்த பிராக்டிசஸ், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த நவவித பக்திஸ்ல 3 மிக மிக முக்கியது. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இறைவனுடைய நாமங்களை நினைவில் கொள்வது, இல்லையா? அந்த தாக்கூராணி மாதாஜி மாதிரி நாம சதா சர்வகாலம் நம் நாவில வந்து இறைவனுடைய நாமங்கள் வந்து ஒலித்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற, அதாவது சொல்லிண்டே இருக்கணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகளை நாம இறைவன்ட்ட நம்ம வைக்கணும். அது ஒன்றுதான் நமக்கு புனிதமான வழியாகும், இல்லையா? மேலும் வியக்தம் ஆத்மவதாம் ஆத்ம பகவான் ஆத்ம பாவனஹ ஸ்வானம் அனுக்கிரஹா ஏமாம் சித்த ரூபி சரதி அஜாஹ. முழுமுதற் கடவுள் தன் அங்கத்தின் முக்கிய அங்கங்களாக விளங்கும் உயிர்களை கடை தேற்றுவதிலே எப்பொழுதும் ஆர்வமுடையவராக இருக்கிறார். எஸ், நம்ம எல்லாருமே வந்து மீண்டும் தன்னுடைய உலகத்திற்கு அழைத்து போகணுன்றதுக்காக தான் இங்கேயுமே நமக்கு வந்து வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். பக்தி பண்றதுக்கான மார்க்கங்கள் எல்லாமே இருக்கு. அப்பப்போ அவருடைய ஸ்ரீசுக்திகள், இல்லையா, அவருடைய பேரப்ளேனியா இருக்கவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து அவதாரம் தோன்றி நிறைய பேரை வந்து கரை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பிராப்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். ஆனா நாம் அதெல்லாம் சரிவர உபயோகப்படுத்திக்கிறதே கிடையாது. அவர்களின் சிறந்த நன்மைக்காக பகவான் உங்களை போன்ற, அதாவது இந்த குரு ஆச்சாரியா இவங்க எல்லாரும் வர்றதுக்கான காரணமே அதுதான். தன்னை உணர்ந்த ஞானிகளின் வடிவத்தில் எல்லா உலகங்களிலுமே வருவது, இங்க மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா உலகத்திலுமே அவர் வந்து அவரே வரார், இல்லைன்னா அவருடைய பிரதிநிதிகள் வராங்க, நமக்கு அப்பப்போ வந்து கொடுக்குறாங்க, இல்லையா? இப்ப நம்ம ஆழ்வார்கள் எல்லாமே ஸ்ரீ சுக்திகள். சோ பகவான் வராதப்ப அவங்க எல்லாரும் வந்து நமக்கு வந்து எல்லாவற்றையுமே எடுத்துரைச்சிட்டு போயிருக்காங்க. ஆனா நம்ம எத்தனை பேர் அதை ஃபாலோ பண்றோம், இல்லையா? ரொம்ப முக்கியமா பல்வேறு விதமான தெய்வீக அருளாளர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ஞானிகள் அல்லது குணாதீதர்கள், யோக சித்தர்கள், அதாவது கர்ம ஞான, இல்லையா, தியான, இதுல எல்லாமே இருக்கக்கூடியவங்க வந்து, மற்றும் முழுமுதற் கடவுள் அனைத்து பக்தர்கள். ஸோ 4 டைப் ஆஃப் பீப்புள்: கர்மி, ஞானி, தியானி, அடுத்து வந்து பக்தா, இல்லையா? இந்த மாதிரி 4 விதமானவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனா இவங்க 3 பேருமே பக்தியில வந்து நிலை பெற்றால் மட்டும்தான் முழுமை அடைய முடியும். பக்தியில இல்லைன்னா அவங்க எல்லாருமே இன்கம்ப்ளீட் யோகிக் பிராக்டிஸ் தான், இல்லையா? முடியாதவர்கள், யோகத்துல முடிவடையாம நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க தான் அவங்க. அதனால மீண்டும் அவர்கள் பிறக்க வேண்டும். ஒரு நல்ல செல்வந்தர் வீட்டிலேயோ இல்ல வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துல திளைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்திலேயே அவங்களுக்கு பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இறைவன் வழங்குவார். சோ அப்போ அவங்க வந்து அந்த பக்தியை வந்து முடிச்சு மீண்டும் இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை அவங்க அடையிறாங்க. முதலில் அவர்கள் குணாதீதர்களாக இருந்து பின்னர் பக்தி தொண்டில் உயர்ந்தவர்கள். ஆதலினால் அவர்கள் உயர்ந்த தெய்வீக அருளாளர்கள். பக்தர்கள் என்பவர்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு உண்மையான விழிப்புணர்வை தரும் முழுமுதற் கடவுளின் தொண்டர்கள் ஆவர், இல்லையா? பக்தாஸ் வந்து நமக்கு பகவானை கொடுப்பாங்க, இல்லையா? பக்தரற்றவர்களுக்கு பக்தர்கள் வந்து பகவானை எவ்வாறு அடையணும்ன்ற அந்த பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. அவங்கதான் பக்தர்கள். அதாவது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்பவர்கள். சோ குரு, ஆன்மீக குரு, இல்லையா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு தான் மெயின். மேலும் அவர்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை ஊட்டி அவைகள் ஞானம் பெறுவதற்காக பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரயாணம் செய்கிறார்கள்.
சிறந்த பக்தர்கள் ஆத்மவத், அதாவது பரமாத்மாவை நன்கு உணர்ந்தவர்களாக அவங்களுடைய ஹிருதயத்துல அவங்க ஏந்தி செல்வார்கள். எப்பொழுதுமே பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுள் எல்லோர் மனங்களில் இருந்து கொண்டு அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் உன்னத நிலை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதாவது நம்முடைய பிரயத்னம், அதுக்கப்புறம் இறைவனுடைய அருள். நாம பிரயத்தனமே பண்ணலன்னா இறைவனுடைய அருள் எப்பவுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கு, அதை நாம உபயோகப்படுத்திக்கலன்னு அர்த்தம். அதனாலேயே அவர் ஆத்ம பாவன என்று அழைக்கப்படும். பாவா அப்படின்னாலே அந்த இயல்பு என்று அர்த்தம். முழுமுதற் கடவுள் ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு தன்னை பற்றிய அறிவும் உணர்வையும் கொடுப்பதற்காக எப்பொழுதும் முயற்சி செய்து கொண்டுதான் இருக்கார். நமக்கு அந்த பாதை எல்லாமே கிடைச்சிட்டு தான் இருக்கும். ஆனா நாம் அதை வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். இப்ப நாம இந்த கிருஷ்ண இதுலயே இருக்கோம். ஆனா சில சமயங்களை வந்து நம்முடைய மனசு பாத்தீங்கன்னா ஒரு போல இருக்காது. ஒரு சில இப்போ பாகவதம் கேட்டுட்டே இருக்கும்போது நமக்கு உந்துதல் நிறைய இருக்கும் இல்லையா? அடுத்து நம்ம பாகவதத்தை முடிச்சுட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம வேற ஏதோ செயல் ஈடுபடும் போது அது அப்படியே என்ன ஆகும், டைல்யூட் ஆயிடும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நம்ம அதே வீரியத்தோட நம்ம செயல்பட மாட்டோம். மனசு ஸ்ட்ராங் ஆக ஆகதான் நம்ம அந்த வீரியத்தோட செயல்பட முடியும். மனசு ஸ்ட்ராங் ஆகலைன்னா அந்த வீரியத்தோட நம்மளால செயல்பட முடியாது. முழுமுதற் கடவுள் ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு தன்னை பற்றிய அறிவு உணர்வை கொடுப்பதற்காக எப்பொழுதும் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். சோ ராதிகா மாதாஜி வந்தா சொல்லுங்க. அவர் ஒரு நண்பனை போல தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு இல்லையா, நம்ம ஹிருதயத்திலே அவரை விட கிட்ட வேற யாருமே நமக்கு கிடையாது. அவரவருக்குரிய விருப்பங்கள் நிறைவேற செய்வதற்கு ஒரு வசதிகளை அருள்கிறார். இல்ல நம்ம பௌதிக ஆசைப்பட்டாலும் ஓகே அப்ரூவ் பண்றார், ஆன்மீக ஆசை கொண்டாலும் அப்ரூவ் பண்றார் பகவான். அதனாலதான் நாம தான் என்ன ஆசை கொள்ளணும்ன்றதை வந்து தீர்மானிச்சு ஆசை பெறணும் இல்லையா? ஆத்மவதாம் என்பது மிக முக்கியமான வார்த்தையாக சொல்லப்படுகிறது. நம்ம 3 விதமான அதிகாரிகள் இல்லையா, கனிஷ்ட, மத்தியம மற்றும் உத்தம. சோ புதிதாக வந்தவர்கள்லாம் கனிஷ்டர், சமய போதகர் அதாவது மத்தியம, மற்றும் மகாபாகவதர் வந்து உத்தம அல்லது மேன்மையான உயர்ந்த பக்தர் இல்லையா? உயர்ந்த பக்தர் என்பவர் வேதங்களின் முடிவுகள் எடுத்து உயர்ந்த ஞானம் உடையவர்கள். வேத சாஸ்திரங்கள்ல அவங்க விற்பனரா இருப்பாங்க, டிபேட்டிங் அவங்களால வந்து வெற்றி கொள்ள முடியும். சோ இவ்வாறு அவர்கள் பக்தர்கள் ஆகின்றனர். உண்மையிலே அவர் தான் உணர்ந்து கொள்வதோடு வேதங்களின் ஆதார வலிமையால் மற்றவர்களை உணரச் செய்யும் ஆற்றல் மிக்கவராக இருக்கின்றனர். சோ பக்தி கொள்ளும் போது நமக்கும் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வரும். ஆனா அதற்கு வந்து நம்ம எங்க தேடுவோம்? உதாரணங்கள் எல்லாமே ரெஃபரன்சஸ் இல்லாம நம்ம வெறுமனே உணர்தல் மட்டும் சொல்லிட்டு போனா எதுவுமே கிடைக்காது இல்லையா? இப்ப பிரபுபாதர் அவருடைய எழுத்துக்கள்ல வந்து எல்லாமே வேத சாஸ்திரங்களோட ரெஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. நாம் இதை வாசி அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம சில ஒரே ஒரு 0.001% அதாவது அந்த ரியலைசேஷன் வரும்பொழுது நாம் அதை என்ன பண்றோம், அதனோட சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்படின்னா இதுதான் ரைட்டான டைரக்ஷன், நாம் இப்படிதான் போகணும் அப்படிங்கிறத வந்து அதாவது நம்முடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை அப்படியே நம்ம பரிபாலிக்கணும்ன்ற அந்த உணர்வு நமக்கு மேலோங்குகிறது இல்லையா? திடா விரத்தா மாதிரி ஆயிடும். சோ இவ்வுயர்ந்த பக்தர்கள் எல்லாம் எல்லா உயிர்களுமே எந்தவித வேறுபாடும் இன்றி முழுமுதற் கடவுளிடம் முக்கியமான அங்கமே என்று பார்க்கக்கூடியவராக இருக்கின்றனர். எப்போ நம்ம முக்கியமான அங்கம் நினைப்போம்னா எல்லோரையுமே ஒருபோல பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும்பொழுது மட்டும்தான். எது வரைக்கும் நமக்கு அது வரலையோ அது வரைக்கும் நாம எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்கள வந்து மனிதனாக கூட நாம பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? சமய போதகர் எனப்படும் மத்தியம அதிகாரி சாஸ்திரங்களில் தேர்ச்சி பெற்றவராக இருப்பதோடு பிறரை ஏற்றுக்கொள்ள செய்யக்கூடியவராகவும் இருக்கிறார். ஆனால் அவர் நன்மை தீமைகள் எடுத்து வேறுபாடுடையவராக டிஸ்கிரிமினேஷன் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. உத்தம அதிகாரி தான் நன்மை தீமையை வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண மாட்டாங்க. நன்மை தீமை எல்லாமே வந்து கலந்ததுதான் வாழ்க்கை என்று ஏற்றுக்கொண்டு போவாங்க. அது உத்தம அதிகாரி. ஆனா மத்தியம அதிகாரி வந்து வேறுபடுத்தி பார்ப்பார். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது மத்தியம அதிகாரி அசுரத்தன்மை மிக்க உயிர்களை பற்றி அக்கனவு கொள்வது இல்லையா? இப்புதிய கனிஷ்ட அதிகாரி சாத்திர அறிவு அதிகம் பெறாதவர்களாக இருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு முழு நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்கின்றனர். ஆனால் குமாரர்களோ மகாபாகவதர்கள் ஆவார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் முழு மெய்ப்பொருளை முற்றிலும் நன்கு கற்ற பின்னரே பக்தர்கள் ஆனவர்கள் இல்லையா? ஞானத்துல திளைத்த பிறகே அவர்கள் பக்தர்கள் ஆனார்கள். அதாவது அவர்கள் வேத முடிவுகளில் தேர்ந்தவர்கள். எல்லாத்துக்குமே ரெஃபரன்ஸ் அவங்களுக்கு உண்டு. பகவத்கீதையிலே பகவான் கூறுகிறார், ஏராளமான பக்தர்கள் பகவத்கீதையிலே பகவான் அதாவது ஏராளமான பக்தர்கள் தனக்கு இருந்தாலும் வேத முறைகளை நன்கறிந்த பக்தனே எனக்கு மிகவும் அன்புடையவன் ஆவான் என்கிறார் இல்லையா? அர்த்தாத்ரி ஜிக்னாசு ஞானி சுக்ருத்தினோஸ் 4 விதமான சுக்ருத்தினோஸ் பத்தி படிக்கிறோம் இல்லையா? அதுல ஞானியே எனக்கு மிகவும்
ஏன்னா அவன் பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை தேடுகின்றான். ஜிக்னாசு பண்றவன் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றான். அர்த்த தனக்கு இருக்கக்கூடிய துயரத்தை சொல்லி அதை தீர்க்கணுன்றதுக்காக பகவான்கிட்ட கேட்கிறான். அர்த்தாத்தை பொருள் செல்வத்தை விரும்புகிறான். இந்த முதல் இரண்டுமே பௌதிக பந்தத்தை கொடுக்க வல்லது இல்லையா? ஜிக்னாசு பண்ண பண்ண அவன் கடைசியில ஞான தளத்துல நிற்க முடியும். சோ இதுல ஞானிதான் அன்புடையவன் ஆவான். ஒவ்வொருவரும் தம்முடைய மனநிலைக்கேற்றவாறு உயர வேண்டும் என்று முயற்சிக்கின்றனர். கர்மிகள் எனப்படும் புலன் விரும்பிகள் புலன் நுகர்ச்சி ஒன்றே உயர்ந்தது என்று முயற்சிக்கின்றனர் இல்லையா? கர்மிஸ். ஞானிகள் அவங்களுடைய உணர்தலை கொண்டு அவங்க செயல்படக்கூடிய தன்மை வேறு. சோ உன்னதமான நினைப்பு என்னவென்றால் பகவானின் ஜோதியுடன் ஒன்று கலந்துவிட வேண்டும். அதாவது சாயுஜ்ய முக்தி, அதுதான் அவங்களுடைய இலக்கு. ஆனால் பக்தன் அப்படி கிடையாது. எங்க இருந்தாலும் இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு பண்ணணும்ன்ற அந்த உணர்வு பக்தனிடத்துல உண்டு. ஆகையால் பக்தர்களே பரமபுருஷனின் உண்மையான பிரதிநிதிகள் ஆவார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் நாராயணரை தங்கள் மனங்களில் சுமந்து கொண்டு நேரடியாக நாராயணர்களைப் போலவே உலகம் சென்று அவர் பெருமைகளை பரப்பி வருகின்றனர் இல்லையா? ஹிருதயத்துல இறைவனை தாங்கி இறைவனுடைய திருநாமங்களையும் அவருடைய ரூபங்களையும் செயல்களையும் லீலைகளையும் பிற பக்தர்களுக்கு அவர்களுக்கு எல்லா இடங்களிலுமே அவர்கள் பிரயாணித்து எடுத்துரைக்கிறார்கள். சோ இதுதான் முக்கியமான ஒன்று. அதாவது a devotee can only give Krishna to others இல்லையா? ஒரு தூய பக்தரால மட்டும்தான். அப்ப அவங்கதான் அந்த குரு என்ற ஸ்தானத்தை அவங்க ஏற்படுத்திக்கிறாங்க. அதாவது அந்த ஸ்தானத்திற்கு தங்களை அவர்கள் குவாலிபிகேஷனா கொண்டு வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவருடைய குரு அவரை குரு என்ற ஸ்தானத்திற்கு எடுத்து விடுறார் இல்லையா? தூக்கி விடுறார். சோ அதற்காக அவர் மாயாவதியை போல தன் உண்மையிலே நாராயண ஆகிவிட்டோம் என்னும் அவர் எப்பொழுதுமே தான் கடவுள் அப்படின்னு எந்த நினைவே வராது. இறைவனை தாங்கி செல்கின்றோம் என்ற உணர்வு மட்டும் இருக்கும். அனைத்தும் இறைவனுடைய செயல்கள் என்ற உணர்வு அவங்க கிட்ட இருக்கும். தட் இஸ் த ஆட்டிடியூட். அதுதான் ஒருத்தருடைய பக்தனுடைய உண்மையான எண்ண ஓட்டமே இப்படிதான் இருக்கும். பொதுவாக மாயாவாதிகள் ஒரு துறவி நாராயணர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். அவர்களது கருத்து என்னவென்றால் துறவரம் கொண்ட உடனே ஒருவர் நாராயணுக்கு சமமானவர் அல்லது நாராயணாகவே, இதுதான் மாயாவாத பிலாசபி. அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் கடவுள் அப்படிங்கிற நிலைக்கு போயிடுறாங்க. ஆனால் வைணவர்களின் முடிவு வேறானது இல்லையா? விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி சாக்ஷாத் தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரே யுக்தஸ்ததா பாவியதே ஏவ சத்பிஹி கிந்து பிரபோர்யா பிரேயேவ தஸ்யை வந்தே குரு சரண்ஷி சரணாரவிந்தம் இல்லையா? சாக்ஷாத் தரித்வேனா நம்ம அந்த 7th ஸ்லோகம் இல்லையா? குரு அஷ்டகத்துல வர்றது. வைணவ கொள்கையின்படி நாராயணரை போலத்தான் அவர் பக்தர்களும், அதாவது குவாலிட்டி இல்லையா? தன்மையில ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனா அளவுல வேறுபட்டவர்கள். நாம சிறு பொறி போல அவரை அன்லிமிட்டெட் அப்படிங்கிறது பக்தர்களுக்கு நன்னாவே தெரியும். அவர்கள் நாராயணனை நம்பிக்கைக்குரிய திரு தொண்டர்கள் ஆனதினால் இவ்வாறு உயர்ந்த பெரியோர்களே பொதுவாக மக்களின் நலம் விரும்பியாக ஆன்மீக குருகளாக மாறுகிறார்கள். ஆகையினால்தான் நாராயணரின் புகழ் பரப்பும் ஒரு ஆன்மீக குரு நாராயணரை போலவே ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டு, ஆனா அடுத்தவங்க அவங்கள கடவுளை போல ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஒரு குரு ஆச்சாரியா அங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய பிரஜைகளுடைய நன்மைக்காக அவர் போராடும் பொழுது இல்லையா? அவர்களுக்கு தேவையான ஆன்மீக வழிபாதையெல்லாம் அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் பொழுது இல்லையா? அப்போ அவர் நமக்கு இறைவன் நேரடியா சொல்றார் அப்படிங்கறத உணரக்கூடிய பக்குவம் கேட்பவர்களுக்கு வரணும். அவர் கடவுள் இல்லை, ஆனா கடவுளை நம்மளால நேர பார்க்க முடியும். அந்த ரூபத்துல நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். அந்த ஒரு பாவத்தை நம்ம கொண்டு அவர்கிட்ட நம்ம சமர்ப்பித்து கேட்டோம் என்றால் நாம் என்ன அடையப்பட வேண்டுமோ அத்தனையும் நாம் அடைய பெறுவோம். ஓகே, அவருக்குரிய மரியாதைகளை தரப்பட வேண்டும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. மாதாஜி வரலையா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நாம இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை முடிச்சுட்டு வில் க்ளோஸ் தி செஷன். மைத்ரே உவாச்ச ப்ரிதோஸ்தத்சீக்தம் ஆகர்ண்யசாரம் சிஷ்டூமிதம் மதுஹு சம்யமான இவ பிரீதா குமாரா பிரத்யுவாச்சஹ. இவ்வாறு கேள்வி கேட்ட பிருத்து மகாராஜ் இல்லையா? சோ அதற்கான விடை இப்போ இந்த 4 குமாரர்கள் பேச போறாங்க. அதை தான் நாம பார்க்க போறோம். மாமுனிவர் மைத்ரேயர் அதை நமக்கு இப்போ விதுரருக்கு எடுத்துரைக்கிறார். அதை நாம கேட்டு இருக்கோம். மாமுனிவர் மைத்ரேயர் தொடர்ந்து கூறினார், பிரம்மச்சாரிகளில் சிறந்த சனத்குமாரர்கள் பிருத்து மன்னரின் அர்த்தமுள்ள
சோ நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து எவ்வளவு மேன்மையான கேள்வி என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு கேட்கணும். நம்முடைய சுய லாபத்திற்காக கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எப்பவுமே மேன்மையா இருக்காது. பொது நலத்தை கொண்டு கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எப்பொழுதுமே மேன்மையானது இல்லையா, சரியான முற்றிலும் மதிப்புமிக்க வார்த்தைகள் இல்லையா. ஆனா கேட்பதற்கு மிகவும் இனிமையான பேச்சினை கேட்டு முழு நிறைவுடன் புன்னகை பூத்து கீழ்கண்டபடி வந்து அந்த குமாரர்கள் வந்து பேச துவங்குகிறார்கள். குமாரர்களின் முன்னே பிருது மகாராஜா பேசிய பேச்சு மிகவும் பாராட்டுக்குரிய ஒன்றாகும். எப்படிப்பட்ட கேள்வி கேட்கணும் இல்லையா, அனைவருக்குமே. அதுதான் வந்து ஒரு பக்தருடைய உண்மையான பக்தருடைய நிலை. நாம மாத்திரமே நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய பக்தர் வந்து கனிஷ்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க தான், கர்மகாண்டி நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க தான். ஏனென்றால் அப்பேச்சு எல்லா நயங்களும் உடையதாக இருந்தன. ஒரு சொற்பொழிவு அல்லது உரை பொறுக்கி எடுத்து வார்த்தைகளினால் கேட்பதற்கு இனிமையாக சூழ்நிலைக்கு பொருந்துவதாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா. ஒருத்தர் சொற்பொழிவு ஆட்டுறாங்கன்னா அது அடுத்தவங்களையுமே வந்து உத்வேகத்தை வந்து எழுப்பணும். எஸ், நாமளும் இதை செய்யலாமே அப்படிங்கிற உத்வேகத்தை செய்யக்கூடிய செயல்களாக இருக்கணும். சோ அது சொற்பொழிவு, நானும் சொற்பொழிவு ஆட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு எதையோ நாம வந்து பேசக்கூடாது. ஏனென்றால் அவர் சிறந்த பக்தர் அன்றோ. சோ இந்த பேச்சு எப்போ நமக்கு ஸ்வீட்டான ஒரு நிலையை வந்து நிக்கும்னாக்கா ஒரு பக்தராக இருக்கும் பட்சத்துல மட்டும்தான் அது வரும். யஷ்யாஸ்தி பக்திர் பகவதி அங்கிஞ்சனா சர்வை குணைஸ்தத்ர சமாஸ்தே சீராக. அதாவது முழுமுடர் கடவுளிடத்து தொய்வில்லாத அப்படின்னா தொய்வுன்னா ஒரு விரக்தியே இல்லாம அப்படிப்பட்ட நிலை. அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரே மாதிரியான ஈடுபாடு, இந்த ஸ்திரத்தன்மை கொண்டு போறது, தொய்வில்லாமல் தெய்வீக நம்பிக்கை உடையவன், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் அவன் எல்லா நன்மைகளையும் தன்னிடத்தே வெளிப்படுத்துபவனாக இருக்கின்றான். சோ அவன் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சுபாவம், நடத்தை எல்லாமே அடுத்தவர்களுக்கு நன்மை பயக்க வல்ல ஒரு செயல்களை வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய பொசிஷன்ல இருப்பான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை வந்து ஒருத்தர் வந்து எடுத்துட்டு வரணும். இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து எந்த கேண்டோலன்னா 5வது கேண்டோ 18வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்துல வந்து ரிஷபதேவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு இதுல வந்து வரும் இது. இவ்வாறு குமாரர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்ததினால் மேலும் சனத்குமாரர்கள் கீழ்கண்டவாறு பேசலுற்றார்கள். சோ அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்றாங்க. ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருப்யஷ கிருபா சிந்துபியவச पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।